150 basis points in India ko hakma. In the same period, Nepal saw 250 basis points hike. So on a relative basis, we are now 400 points worse off than we were 5 years ago compared to India. Why we are comparing with India is हाम्रो currency पनि pegged छ, हाम्रो largest trade partner पनि हो, and from a regional competitive point of view, our best index is India. So we've seen a big deterioration or increase in interest in the last 5 years in Nepal compared to India. And on absolute terms, we've seen a 250 basis points increase in the last 5 years. What this means is increasing lending rates have made Nepal's industry very uncompetitive. Your competitiveness as a hamro ghatde gako cha because of this interest rate. Second, we know as interest rate goes up, demand starts to suppress. So demand has got suppressed slowly. Now in this COVID situation and this lockdown issue, hamro GDP ko jun risk contraction ko, that is amplified because we are coming from a background of high interest rates. हामीले interest rates immediately solve गरेन भने our impact on GDP will be much more significant भनेर हाम्रो research र तथ्याङ्कले देखाउँछ. अब ब्याज किन घटाउने भने this बारम्बार यो question आउँछ. Our point is first of all विगतमा 50 वर्षको हामीले economic history हेर्यो भने one thing all central banks and governments have learned worldwide is the first immediate help that the sector needs when there's a GDP impact is lowering interest rates. हामीले 2008 को financial crisis मा हेरिसके, .com मा पनि हेरिसके, बारम्बार ठाउँ-ठाउँमा हेर्दै आएको छौं. When there is a risk to GDP or economy, the first thing the central bank does almost overnight is reduce rates. So that is the first defense manera. Economic research and history shows us. Why does GDP contract? What is the problem with GDP? If you deep dive into it, main reason for GDP contraction is demand suppression. GDP घट्ने कारण के हुन्छ भने demand suppression हुन्छ. ब्याज घटाए भने demand लाई अलिकति त्यसलाई support गर्छ. It supports demand. करीब 1% of interest correlates with 0.4% positive impact on GDP. So in our recommendation, when we look to 4 to 5 points of interest rate correction, around to 2 to 2.5% of GDP growth impact, positive impact will come from this reduction. That is again proven and supported by economic theory. Fourth, I think अस्ति संसदीय समितिमा कुरा आएको थियो. We use this example कि we have करीब 15 लाख borrowers छ हाम्रो सबै institution मिलाएर. अनि यो ब्याज घटाए भने 15 लाख मान्छेलाई 15 लाख borrowerलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो तथ्याङ्क is we believe a very narrow and wrong representation of data. हरेक borrower, if it is a industry or organization business छ भने त्यसको पछाडी 10 20 50 100 500 1000 जनासम्म employees are directly impacted, right? So when a business is given some relief, that will help them retain their employees, pay salaries, etc. So one borrower impacts 100 200 300 employees directly plus indirect जुन impact हुन्छ. Individual ko hakma pani, if you have a home loan or if you have a vehicle loan, normally one person represents a household. So when an individual gets relief, usko ghar parivaरमा 3 जना 5 जना 7 जना जुन हुन्छ सबैले relief पाउँछ. So this is not impacting 15 लाख मान्छेलाई हैन. यो हामीले हेर्दाखेरि direct impact of this interest reduction will be 1 देखि 1.5 करोड नेपालीलाई चाहिँ direct impact हुन्छ. Indirectly it will affect almost all elements of the economy through demand increase, etc. Again, Nirmanjali Joshi भन्दै आएको छ, we are conscious that the government has limited resources. Reduction of interest rates has no direct cost to the government. हाम्रो जुन one of the reasons we are recommending this is there is no direct cost to the government. अनि यसको total impact is करीब 1.5 अरब जति will transfer to the productive sectors and borrower per year. If we have this policy for 3 to 5 years, we will see between 500 to 700 billion rupees made available to the private sector and to the borrowing sector without a direct cost to the government. अब the second question that is asked बारम्बार कि can we lower rates? हामीले यो inflation को कुरा आउँछ कसरी हामी थाम्छौं भनेर. First of all, हाम्रो currency is pegged to INR and for the moment we are assuming the peg will hold. When the currency is pegged, we talk about interest rate parity, right? There has to be convergence to interest rate parity. As we sit here in May of 2020, Nepal's average lending rate is about 300 basis points ahead of India. So हामीसँग 3% करीब already headroom छ. India is also softening their interest rates. आउने विगतको coming 1 to 2 years में inflation in India and globally is expected to remain subdued. There is a lot of deflationary pressure behind slowdown of the economy, oil, commodities, unemployment. Inflation is expected to remain extremely soft. नेपाल को सन्दर्भमा हाम्रो open border छ India मा, हाम्रो CPI basket को around 65 to 70% of goods or services can come easily from India. त्यो हेर्दाखेरि we have a very natural hedge against inflation. Balance about 15% sits in government bucket. Oil, utilities, electricity, and so forth. So Nepal inflation in all practical sense will be India plus 0.5, India plus 1, banda mathi jane China. We have a natural hedge against inflation banera hamro because of our location and our currency peg to dekhauन्छ.
अब ब्याज घटाउने कसरी पनि आउँछ, दैट इज अ क्वेशन. फर्स्ट अफ अल हाम्रो भनाइ छ वर्ल्डमा ब्याज घट्छ त्यो जीरो सम गेम होइन. यो बैंकबाट लिएर हामी निजी क्षेत्रलाई दिने या बरोलाई दिने जरुरी छैन. यो क्वार्टरलाई गरेको एनआरबी को डिसिजनले हामीले स्वागतै गरेका छ, बिकज वी नीडेड दैट इमिडिएट हेल्प. तर गोइङ फरवर्ड 12 to 15 मन्थ्समा हाम्रो सुझाव छ, देयर आर टू बकेट्स. पोलिसी इम्प्याक्टबाट करिब 2% बेस रेट घटाइदिने र डिपोजिट रेट सफ्टनिङ पोलिसीबाट 2% घटाइदिने भनेर हाम्रो दुईटा बकेट्समा सजेसन छ. So on the policy impact, हामीले सिमुलेसन गरेका छ. If we did these 5 things, what will be the impact on base rate? CCD लाई 80 बाट 85 गरिदिने, SLR लाई 2% घटाएर 10 देखि 8 गरिदिने, CR लाई 4 को 3 गरिदिने जुन भइसकेको छ. लङ टर्म रिपो अपरेसन, क्वाजी डिपोजिट, कुनै पनि इन्स्टिट्युसनको 10% डिपोजिट छ, एनआरबी ले 3% मा लङ टर्म रिपो गरिदिने र स्थानीय पैसालाई 100% बैंक डिपोजिट भनेर त्यहाँ रिफ्लेक्ट गरिदियो भने अहिले जुन 50% छ त्यो गरिदियो भने these 5 factors will lead to about a 2% base cost reduction over 12 to 15 months भनेर सिमुलेसनले हामीले देखाउँछ. अर्को तर्फ डिपोजिट रेट जुन अलरेडी केही हदसम्म सफ्टनिङ भइसकेको छ, फिक्स्ड डिपोजिट रेट्स टु गो बिलो 7%, सेभिङ रेट्स टु गो बिलो 5%. यो दुईटा गरिदियो भने करिब 2% को सेभिङ यहाँबाट आउँछ अगेन ओभर 12 to 15 months. So if you do those two buckets, we'll have about a 4% saving, which was what we are recommending. And the other question is deposit हकमा के हुन्छ भने after these rates, we will still be between 1 to 1.5% ahead of India pre-tax and post-tax calculation गर्दाखेरि between 1.5 to 2% a depositor will get a higher return in Nepal, around 2% more than a depositor like depositor gets in India. We already explained that inflation will be India plus 0.5 or India plus 1. So a depositor in Nepal will be at a net advantageous position to a depositor in India. So we don't see any challenges from an inflation perspective or a real interest rate position versus deposit rates in Nepal. So this was our recommendations around interest rates, how to bring it down, why to bring it down. The other two buckets, as we talked about, are restructuring. For restructuring, we are saying tenure badhai dinu paryo, supplemental loans as needed didinu paryo, moratorium on interest and principal should be provided, and this watch list, loan loss provision, etc., to be suspended for 3 years. But this should be decided by the banks. Banks le आफ्नो assessment garera, client la herera, त्यो risk assessment garera, र need assessment garera, they can use these tools, but they need to be provided the flexibility to do that. So some loans which are term loans of, let's say real estate or industries or other kinds can be extended by 5 years, 10 years. Maybe a shopping mall can be extended by 15 years. Maybe some interest rate can be, interest component can be moratorium, term loan can be extended. Your restructuring flexibility से banks ले दिने बने नाम रो सुझाव हो. The last bucket we're talking about refinance. Loss is a clear indicator of impact in any business. कुनै बिजनेस पर्टिकुलरली इन्डस्ट्रीजमा लस भइदियो भने त्यस्तो इन्डस्ट्रीलाई 5% मा रिफाइनान्स गरिदिने, एनआरबी टु गिभ इट एट 3%, 2% प्रोसेसिङ बाइ ब्याङ्क्स. यसको लागि 1 खरबको छुट्टै फन्ड बनाइदिनु पर्ने. विगतमा हाम्रो यस्तो अलिकति आइरोनिकल कुरा के थियो भने जसले पैसा कमाइरहेका थियो उसैले नै रिफाइनान्स पाउने. जो इन्डस्ट्री एकचोटि घाटामा भइसक्यो उसलाई रिफाइनान्स पनि नपाउने, उसलाई लोन लस पनि गर्नुपर्ने, वाच लिस्टमा पनि हान्ने भने one industry once it goes into loss there was very low probability of revival. अबको खण्डमा when many industries will go into loss, यो refinance fund अत्यन्त जरुरी छ, इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हाम्रो भनाइ हो. MSME को हकमा यो बारम्बार कुरा आएको छ कि they get ignored in lot of these discussions or historically. हाम्रो सुझाव हो 50 लाख रुपैयाँ or 25% of current borrowing whichever is lower, सरकारले नन कोलाटरल लेन्डिङ मा ग्यारेन्टी गरेर एक्जिस्टिङ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युशन्स बाट त्यो प्रोवाइड गर्दिने भनेर हाम्रो सुझाव हो. Global learning is when governments provide guarantees for a pool of such borrowing. Pool system, the actual cost to the government is about 10 to 15% of the amount guaranteed. So the funds will go at a large volume. Sarkar ko cost 10 देखि 15% मात्रै आउँछ भनेर refinance package मा. यो सबै गर्दाखेरि what we are expecting the impact को हकमा निजी क्षेत्रको लस छ, that will be spread across multiple years. निजी क्षेत्रले यो वर्षमा यो धान्ने सक्ने लस छैन, यो अर्थतन्त्रले धान्ने लस छैन, but we can spread it across multiple years. इकोनोमीलाई mortal shock हामी भन्छौँ नि, if 20, 30, 40% of businesses collapse, it will be very hard for the economy to recover. त्यसबाट हामी बाँचिन्छौँ. Employment, at least local employment can be preserved and we can build a framework to absorb more people as they come back from reverse migration. Demand suppression, which is a long-term challenge to the economy, लाई अलिकति support पाउँछ यहाँबाट. Baseline of industrial and infrastructure growth to for our future economy कम से कम एउटा baseline of growth त चाहिन्छ, that will be preserved because of this. यो stock market पनि अहिले 2 दिन खोल्दाखेरि पनि we saw the massive selling pressure or the massive downslide on the stock market. When interest rates go down, that will support the stock market. And your mass defaults and bankruptcies which can cause a systemic risk, that will be avoided.
यो सबै गर्दाखेरि सरकारलाई कुनै पनि कस्ट नभएर नो डाइरेक्ट कस्टको सन्दर्भमा सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट अन प्राइवेट सेक्टर भाइबिलिटी हामी देखिन्छौँ। एन्ड वी वुड रेकमेन्ड टु एनआरबी एन्ड दि गभर्मेन्ट कि पोलिसीलाई 5 वर्षको निरन्तरता देऊ, कन्सिस्टेन्सी देऊ, सो वी क्यान अल मेक आवर प्लान। यी क्षेत्रले आफ्नो 5 वर्षको लागि प्लानिङ गर्न सकिन्छ। So with that, I will add this last reminder. हाम्रो 3टा सुझाव छ: reduce interest rate, allow restructuring by banks, create a refinance fund and a guarantee fund for MSMEs. When we do this plus this plus this, we will have a chance of rescuing the economy from this current crisis that we are in. यति भन्दै म आफ्नो पुरा यो प्रेजेन्टेसन यही राख्छु। I'll hand it back to Nirvan to take the panel forward. Thank you, Mr. Anuj Agarwal, VP CNI, for your views. I think अहिलेको सन्दर्भमा उहाँले यो प्राइभेट सेक्टरको CNI को र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट असेसमेन्ट चाहिँ गर्नुभएको छ इकोनोमिक रिभाइभललाई. I think it was important to put that to context because we have such great minds with us in this platform today of our CNI's webinar series. हाम्रो गभर्नर साहबलाई म एउटा क्वेसन राख्नुभन्दा पहिला I would like to request CNI's president, Mr. Satish Moore, to just quickly welcome everyone and put your views, sir, please. Thank you. Thank you, Nirvan. Thank you, Anuj, for a nice presentation from and CNI views, whatever you had elaborated at the moment. सर्वप्रथम आजदेखि सुरु गइरहेको CNI को इकोनोमिक्स सर्भाइभल वेबिनार सिरिजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अबका 4 दिन हामी प्रविधि मार्फत कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा भएको र हुन सक्ने क्षति कम गरी अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने भनी इकोनोमिक सर्भाइभल थीममा रहेर छलफल गर्नेछौँ। 4 दिनका छलफलमा निकै प्रबुद्ध व्यक्तिहरू वेबिनारमा जोडिएका छन्। हामीले किन इकोनोमिक सर्भाइभल भन्यौं भने यसलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई थाहा छ विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ताजा रिपोर्टहरूमा यो महामारीले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी नजिक रहेको देखाएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा विश्व व्यापारीकरण जोडिएका नेपाल पनि यो सङ्कटबाट पर कुनै कुरी भएन। कोभिड-19 को संक्रमण रोग चालिएको विश्वव्यापी आवश्यक कदमले अर्थव्यवस्थालाई पुरै अलग थलग पारेको छ। उद्योग व्यापार ठप्प छ, आपूर्ति चेन व प्रणाली चुडिएको छ। यसले अर्थतन्त्रको आधारभूत नियम माग र आपूर्तिमा यो संकट एक असाधारण झट्काको रूपमा लिएको छ। उद्योग तथा व्यवसायले सकेसम्म टिक्ने उपाय खोजिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले पहिले उद्योग व्यवसायलाई बचाउने र त्यसपछि दिगो बनाउँदै पुनरुत्थान जाने भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर वेबिनार सिरिज प्लान गरेका छौँ। पहिलो दिन रेस्क्यू बैंकिङ एन्ड फाइनान्स सेसनमा आजको हाम्रो छलफल बैंकिङ क्षेत्रको सङ्कटबाट जोगिने समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई कसरी हात दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ। अहिलेको अवस्थामा सामान्य वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको सहाराले मात्र उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्र बाँच्न सक्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ। यस्ता उपायहरू सुझावको रूपमा राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छौँ। राष्ट्र बैंकले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको पनि छ, त्यो सराहनीय नै हो, तर थप उपायहरू मौद्रिक नीतिमा आउने अपेक्षा गर्दछौँ। दोस्रो दिन भोलिको दिन हामीले रेनफोर्स एनर्जी एन्ड एग्रिकल्चर सेसन 2 मा भोलि हामी ऊर्जा तथा कृषिमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। अहिलेको समयमा रोजगारीमा देखिएका सङ्कट टार्न हामीले उत्पादन बढाउने र व्यावसायिक कृषिमा जाने हो। उत्पादन बढाउने शर्त भनेको उत्पादनको लागत मूल्य कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउँदै उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ। कच्चा पदार्थको उपलब्धता र खपत अत्यन्तै जरुरी छ। आजको दिनमा विद्युत मुख्य कच्चा पदार्थ हो, त्यसैले उद्योगले खपत गर्ने विद्युतको महसुल कम गर्ने उपायमा जाने पर्ने समय आएको छ। विद्युतको उपलब्धता बढेको समयमा अल्पकालीन रूपमा तथा दीर्घकालीन रूपमा विद्युतको खर्च कम गर्न आधारभूत तथ्यमा सरकार अझै स्पष्ट भएर आउनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो दृढ भनाइ छ। व्यावसायिक कृषिमा आयकर छुटदेखि अन्य उपायहरू सुझाव दिएका छौँ। तेस्रो दिन हामीले इन्डस्ट्री एन्ड लेबर सेसनमा हामीले उद्योग व्यवसायलाई विस्तारित आवश्यक सावधानी साथ खोल्ने र श्रम तथा रोजगारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गर्नेछौँ। सावधानी साथ उद्योग व्यवसाय खोल्ने र श्रम दक्षतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय निकै अप्ठ्यारो छ। रेमिटान्स नेपालको लागि जीवन रेखा थियो, यो पनि ठुलो सङ्कटमा फँसेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको व्यवस्थापन र आन्तरिक रोजगारी सृजना सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा हामी सबैले देखिराखेका छौँ। हामी सबैको साझा प्रयासबाट यसको समाधान हुने जानेछ भने हामी चाहिँ कोसिस गरिरहेछौँ। चौथो दिन लास्टमा हामीले
सेसन 4 रिस्पोन्ड इकोनोमी सेसनमा सरकार र निजी क्षेत्र सहित राज्यका सबै अंग कसरी एकताबद्ध भएर आर्थिक सङ्कटबाट जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। जसरी हामीले वेबिनार सिरिज सुरु गरेका छौँ, मलाई लाग्छ यो श्रृङ्खलाबद्ध छलफलले एउटा बलियो निष्कर्ष पुग्ने सहज वातावरण हुनेछ। अब म सिधै आजको सेसनमा जान चाहन्छु। आजको छलफलमा निकै प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई सबै वेलकम गर्न चाहेको हाम्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यूलाई, चेयरम्यान सेबुनका श्री भीष्म ढुङ्गानाज्यूलाई, डाक्टर बिन्दु लोहनी फर्मर भाइस प्रेसिडेन्ट एसियन डेभलपमेन्ट र सन्तोष पाण्डे एक्टिङ प्रेसिडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ अफ आइएफसी र मिस्टर पवन गोल्यान प्रेसिडेन्ट सिफी फिन र भुवन कुमार दाहाल प्रेसिडेन्ट एनबिए र साथसाथै हाम्रा सहकर्मी मित्र प्रतीक प्रधानजी एडिटर बाराखरी एन्ड फर्मर प्रेसिडेन्ट सेजोन, यहाँहरू सबैलाई म वेलकम गर्दै अब म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र छलफल अघि बढाउन परिसङ्घका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद प्रेसिडेन्टज्यू। अब सिधै प्रोग्राममा जाँदाखेरि म सबभन्दा पहिलो त हाम्रो रेस्पेक्टेड गभर्नर साहबलाई नै के सोध्न चाहन्छु भने, एउटा त हाम्रो जे भिपी अनुज अग्रवालजीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो प्राइभेट सेक्टरको त्यो असेसमेन्ट भ्युज, गभर्मेन्टबाट पोलिसीकै माध्यमबाट कसरी हामीले यो इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्ने अलिकति सजेसन्सहरू त्यसमा हजुरले भ्युज राखिदिनु होला। प्लस एनआरबीले जे आफ्नो एउटा ब्याङ्किङ इन्स्ट्रुमेन्ट लगायत गरेर कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूमा इन्ट्रेस्ट रेटको इम्प्लिमेन्टेसन गरेछ, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन कसरी भइरहेछ भनेर उहाँको हजुरको असेसमेन्ट र प्लस फिडब्याक सुन्नलाई प्लिज रेस्पेक्टेड गभर्नर साहब, योर भ्युज प्लिज। धन्यवाद निर्माणजी। सुनिएको छ? Yes sir, it's very loud and clear. Thank you. घरिघरि यहाँ चाहिँ आइरहेको थिएन, त्यसले गर्दा सर्वप्रथम त यो आयोजना गर्नु भएकोमा म सिएनआई प्रेसिडेन्ट लगायत एक्जिक्युटिभ कमिटी सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिएनआईका प्रेसिडेन्टज्यू, उपस्थित वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी पवनजी, प्रतीकजी, नीतिपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यू, एनबिएका अध्यक्षज्यू लगायत डाक्टर बिन्दु लोहनीज्यू, सबै सहभागीज्यूहरूमा म हार्दिक धन्यवाद र नमस्कार भन्न चाहन्छु। खास गरी निर्माणजीले दुईटा कुरा राख्नु भएको छ। एउटा त पहिलो अनुजजीले गर्नुभएको प्रस्तुति सम्बन्धमा गभर्नर साहब हजुरको साउन्ड आइरहेको छैन। अब ठिक छ। सरी गभर्नर साहब, हजुरको साउन्ड अलिकति आइरहेको छैन। एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ? तेस्रोमा रिफाइनेन्सिङको पुल सम्बन्धमा सबै सुझावहरू मलाई लाग्छ त्यस्तो च्यालेन्जिङ, हामीले च्यालेन्ज गर्नै पर्ने जस्तो म देख्दिनँ। तर पनि त्यसभित्रका जे जति इन्स्ट्रुमेन्टहरू यहाँले ल्याउनु भएको छ सबै प्र्याक्टिकली सम्भव इन्स्ट्रुमेन्ट हुँदैनन्। जस्तो ब्याजकै सन्दर्भमा भन्नु हो भने कतिपय इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले अहिले पनि ल्याइसकेका छौँ। इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटको केसमा 7% को ब्याजको कुरा एउटा यही कस्ट अफ फन्ड ब्याङ्कहरूको घटाउने सिलसिलामै ल्याएको इक्विपमेन्ट हो, इन्स्ट्रुमेन्ट हो भने कति उपायहरू हामीले थप अरू अपनाइरहेछौँ। त्यसै गरी रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्युलिङ सम्बन्धमा जे जस्तो मेजर यहाँले ल्याउनु भएको छ, डेफिनेटली अहिले यो अर्थतन्त्रमा खास गरी बरोवरको रिपेमेन्ट क्षमतामा यो लकडाउनको असर स्वरूप परेको जुन खालको दबाब छ, जुन खालको प्रेसर छ, त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई हामीले केही न केही मोराटोरियम, केही पर सारेको अवस्था अहिले छ। त्यसलाई फर्दर एक्सर्साइज हामी गरिरहेछौँ। तर त्यो एक्सर्साइज यहाँले भन्नुभयो जस्तै, यहाँको पर्सपेक्टिभबाट बोलिए जस्तै नै हुनसक्छ, रिजल्ट त्यस्तै आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। किन भन्दा यसका पछाडि पनि केही अब नर्म्सहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू छन्। जस्तो BIS को गाइडलाइन छ, IMF
को आफ्नै खालको प्रेस्क्रिप्सनहरू छ, अर्थात् स्ट्यान्डर्डहरूलाई खास गरी हामी कम्प्रोमाइज नै गरेर कुनै काम गर्न खोज्यौँ भने त्यो काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ। त्यसमा पनि हामी सजग सचेत रहनुपर्छ। अहिलेको लागि हाम्रो प्रयास के हो त भन्दा अहिले असर हामी सबैलाई परेको छ, एउटा इन्डिभिजुअललाई पनि परेको छ, परिवारलाई पनि परेको छ, पेरोल प्रोटेक्सन गर्न सकिन्छ कि, बिजनेसलाई कसरी चाहिँ हामी प्रोटेक्ट गरेर राख्न सक्छौँ हैन, जसले गर्दा भोलि यो लकडाउनको अवस्थाबाट हामी बाहिर आइराख्दा कोभिडबाट चाहिँ रोकथाम भइसक्दा हामी त्यो अवस्था हो अहिले। सरी गवर्नर साहब, हजुरको अडियो अलिकता अनस्टेबल भइरहेछ कि सुनिराकै छैन हजुर। एक्चुअली फेरि ट्राई गर्नुहोस् त हजुर। के सुनिराकै छैन गवर्नर साहब, अलिकता अडियोको टेक्निकल प्रब्लम हो कि? गवर्नर साहबको भनाइ सुनिएन। गवर्नर साहबको अडियोमा अलिकता टेक्निकल प्रब्लम आइरहेको जस्तो छ। जुन असर स्वरूप फाइनेन्सियल सेक्टरमा लिक्विडिटीको समस्या हुन सक्छ हैन, निर्वाण उहाँलाई त्यो आफ्नो भिडियो बन्द गर्नुभयो भने सायद अडियो ठिक आउँछ कि? धेरैचोटि यस्तो देखेको छु मैले मिटिङहरू गर्दा। गवर्नर साहब, म त्यो ब्यान्डविड्थको कारणले आई थिङ्क अलिकता सुन्नमा प्रब्लम आइरहेछ। म हजुर, क्यान आई जस्ट रिक्वेस्ट तपाईँले आफ्नो भिडियो अफ गर्यो भने मेबी विल बी एबल टु हियर यु हजुर। भिडियो अफ साउन्डमा प्रब्लम भयो कि? साउन्डमा प्रब्लम हो। भिडियोलाई एकछिन अफ गर्यो भने हामीहरू यहीँबाट गरिदिन्छौँ। मलाई त्यस्तै लागिरहेछ, साउन्ड सुनिरहेको छैन हजुर, टाइममा ग्याप आइरहेछ। हामीहरू भिडियोलाई स्टप गर्छौँ हजुर, हजुरले बोले हुन्छ, विल बी एबल टु हियर यु। अन्यत्र के छ? अब ठिक छ हजुर, प्लिज स्पिक नाउ वी क्यान हियर यु। सुनिएको छ? नमस्कार, अब सुनिरहेको छ हजुर। त्यो हिसाबले हाम्रो प्रयासहरू के हो त भन्दा कोही कतै पनि मर्नु भएन, सबैजना बाँच्नु पर्यो। त्यसमा पनि फाइनेन्सियल सेक्टर पनि सँगसँगै सर्भाइभ हुनै पर्यो। फाइनेन्सियल सेक्टरलाई सेफ साउन्ड नराखिकन हामी अरू सेक्टर भोलि साउन्ड रहला भन्ने आश गर्न सक्दैनौँ। त्यस हिसाबले हामीले यो रिस्ट्रक्चरिङ अथवा रिसेड्युलिङ गरिराख्दाखेरि अहिले हाम्रो अहिलेको कन्सन्ट्रेसन केमा छ त भन्दा हामी डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट स्टडी पनि गरिरहेछौँ। प्रत्येक ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ लाइक परेको असरहरू पनि हामी अध्ययन गरिरहेछौँ हैन। कोभिडको असर कस्तो छ, इभन हाम्रो पोलिसीको असर कस्तो छ, उहाँहरूको पोर्टफोलियोलाई कस्तो असर परिरहेछ, र हामीले देखिराख्दा यो आषाढ मसान्तमा गर्नुपर्ने कामहरू जति छन्, रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्युलिङ, क्लासिफिकेसन, प्रोभिजनिङ, इन्ट्रेस्टको रिकग्निसन, क्यापिटल एडुकेसी आदि इत्यादिमा गर्नुपर्ने एडजस्टमेन्टहरू, यी सबै विषयलाई अध्ययन गरेर टेक्निकल सुझाव दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस, अन्यत्र चाहिँ हामीले फर्बियरेन्स गरेको, कम्प्रोमाइज गरेको अवस्था पनि नहोस्, सँगसँगै सबै हिसाबले चाहिँ टिक्ने कुरा पनि आओस् भनेर हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। अब यो सिलसिलामा हामीले यो काम गरिराख्दाखेरि डेफिनेटली केही मोराटोरियमहरू चाहिन्छ, केही ग्रेस पिरियड चाहिन्छ, त्यो प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ हैन। र हाम्रो अहिलेको बुझाइ र भनाइ चाहिँ के छ त सेन्ट्रल ब्याङ्कको भने, यो कोभिडको कारणले मात्र कोही पनि डिग्रेड हुँदैन, कोभिडकै कारणले कोही पनि डिस्क्वालिफाई हुनु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। अहिलेसम्म सरसर्ती हेर्दाखेरि यसको असर स्वरूप हामीले एउटा क्लासिफिकेसनकै नयाँ क्याटेगोरी सृजना
गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ हैन। हामीले सँगसँगै हामी त गरौँला सारौँला, तर एक्चुअल पिक्चर हाम्रो हातमा भइराख्दैन। हामीले ट्रान्सपरेन्सीमा पनि त्यतिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामी आफै छैनौँ। हामीसँग यो कोभिडसँग लडाइँ गरिरहेका संसारका धेरै डेभलपमेन्ट पार्टनर हैन, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई गाइड गर्ने चाहिँ कयौं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि हामीसँग सँगसँगै हुनुहुन्छ। पोलिसी डिभाइस गर्ने, स्ट्यान्डर्डलाई जानु छ। त्यस अर्थमा पनि हामी इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई पनि फलो गर्छौँ। अहिलेको चाहिँ यो अप्ठ्यारै स्थिति भए पनि के छ भने यो संसारभरिलाई परेको असर भएको कारणले अन्यत्र जुन प्र्याक्टिसहरू हामीसँग धेरै हदसम्म मिल्दाजुल्दा छन् अहिलेसम्मका सेन्ट्रल ब्याङ्क र ब्याङ्किङ सेक्टरसँग रिलेटेड कुराहरू, जुन कुरो भोलि हामी अन्यत्रको प्र्याक्टिस सरी माफ यो अलिक इन्टरप्ट भएकोले मैले लामो लगिनँ। म के कुरो मात्रै दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने यहाँ इन्डस्ट्रियल कम्युनिटी अथवा बिजनेस कम्युनिटीलाई लुज गराएर, त्यो कम्युनिटीलाई फेल गराएर ब्याङ्किङ चल्न सक्दैन। त्यस्तै गरी ब्याङ्किङ सिस्टम फेल भएर बिजनेस कम्युनिटी पनि अरू प्राइभेट सेक्टर पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण यहाँनिर जसको फिक्स्ड एक खालको खर्च छ, त्यो खर्चलाई कसरी मिटिगेट गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने, त्यसैले जसको फिक्स्ड आम्दानी छ त्यसलाई कसरी सेयर गर्ने, कसरी कम्प्रोमाइज गर्ने। यहाँनिर अहिलेको समय भनेको हामी एक आपसमा समझदार बनेर कुनै न कुनै किसिमको कम्प्रोमाइजिङ टर्ममा गएर इभन रेगुलेटर कम्प्रोमाइज गरिरहेछ, इभन रेगुलेटर फ्लेक्जिबल भइरहेछ भने अरू बिजनेस कम्युनिटीहरू त्यसरी नै फ्लेक्जिबल भएर एक आपसमा अन्डरस्ट्यान्ड गरेर जानुपर्ने समय छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ समग्र बिजनेस कम्युनिटीलाई प्रमोट गर्न, ब्याङ्किङ सिस्टमलाई सेफ र साउन्ड राख्नलाई हामी कुनै पनि किसिमको काम हामी गर्नलाई पछि पर्दैनौँ। ब्याङ्किङ सिस्टम सुरक्षित रहनुपर्छ, सँगसँगै बिजनेस पनि भोलिको दिनमा चाहिँ निरन्तरता पाउनुपर्छ। हाम्रो मान्यता यो सहित हाम्रा चाहिँ उपकरणहरू प्रयोग हुनेछन्। हामी सबै खालका उपकरण प्रयोग गर्नलाई हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। अप्ठ्यारो परेको बेलामा एक्सर्साइज गर्नलाई हामी इभन अनकन्भेन्सनल चिजहरू ल्याउनु पर्छ भने पनि हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। तर त्यसको लागि पनि अब सँगसँगै मार्केट डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि सँगसँगै आउँछन्, त्यसलाई पनि ग्रेजुअली हामीले डेभलप गर्नु छ। अहिलेको सर्कमस्टान्सेसलाई चाहिँ जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ दत्तचित्त छ, हामी कमिटेड छौँ। यति भन्दै यो प्रोग्राममा बोलाउनु भएकोमा म सिएनआई परिवारप्रति पुनः धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। म अर्को प्रोग्राममा जानुपर्ने भएकोले मिटिङबाट पनि एक्जिट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू गभर्नर साहब, तपाईँको भ्युज राखिदिनु भयो। तर फाइनेन्सियल सेक्टर, फाइनेन्सियल ब्याङ्किङ र फाइनेन्स भनेको हाम्रो इकोनोमीको ब्याकबोन। आई थिङ्क त्यही सेक्टरलाई हामीले प्रायोरिटीको हिसाबमा टाइमली यदि एनआरबीले डिसिजनहरू लिए भने हरेक दिन हरेक घन्टा नै देयर इज अ लट अफ च्यालेन्जेस द्याट वी अल आर फेसिङ। सो हाम्रो खालि के रिक्वेस्ट हुन्छ भने हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट अनुज अग्रवालले प्रेजेन्ट गरेको पोलिसिजमा जहाँ कि गभर्मेन्टलाई फाइनेन्सियल बर्डन नभए पनि पोलिसी लेभल डिसिजनहरूलाई प्लिज हेरिदिनु होला, किनभने यो ठुलो इन्डस्ट्रिज मात्र होइन कि एमएसएमइज र प्लस ओभरअल इकोनोमीकै कसरी रिभाइभलको कुरा छ। यति भन्दै म हजुरलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु कि हजुरले हाम्रो सिएनआईको वेबिनार सिरिजमा आइदिनु भयो अनि हजुरको भ्युज पनि राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच गभर्नर साहब। म अर्को क्वेसन चाहिँ म हाम्रो सिपोनको चेयरम्यान मिस्टर भीष्म ढुङ्गाना सरलाई के राख्न चाहन्छु भने अहिलेको स्टक मार्केटको भोलेटिलिटी प्लस इकोनोमिक च्यालेन्जेसमा सिबोनले कसरी अहिले पनि एउटा इन्भेस्टरको कन्फिडेन्सलाई कसरी मेन्टेन गर्न सक्छ? धन्यवाद। सिएनआई का प्रेसिडेन्टज्यू सतीश कुमार मौर्ज्यू, अनुज अग्रवालज्यू, प्रतीक प्रधानज्यू अनि हाम्रो ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालज्यू, पवन गोल्यानज्यू, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यू,
सचिवज्यू हुनुहुन्छ हुनुहुन्न थाहा छैन, सचिवज्यू र चाहिँ मोडरेटर हाम्रो निर्माण चौधरीज्यू, सबैलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट नमस्कार र यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो धितोपत्रको एरियामा नै म बढी नै कन्फाइन हुँ, अरू एरिया भन्दा पनि। अहिले के देखिन्छ भने रेगुलेटर्सहरू, खास गरी फाइनेन्सियल सिस्टमका रेगुलेटरहरू को चाहिँ यस्तो अवस्थामा के हुँदो रहेछ भने यो मार्केट र यो सिस्टममा स्टेबिलिटी उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुन्छ र यो फाइनेन्सियल सिस्टममा स्टेबिलिटी ल्याउने उनीहरूको प्रमुख ध्येय हुनुहुन्छ र त्यही हिसाबले सबै कुराहरू परिचालन गरिएको हुन्छ। बजारलाई कुनै पनि मन्दीमा आएको बजार अथवा कुनै पनि एउटा चाहिँ सुस्थ अवस्थामा आएको बजारलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ अगाडि लाने हो भने डिमान्ड पक्षलाई बलियो गराउनुपर्छ। डिमान्ड पक्ष जहिलेसम्म बलियो हुँदैन तहिलेसम्म बजार सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि डिमान्ड पक्षलाई बलियो बनाउनलाई विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका उपायहरू अवलम्बन गर्छ। त्यसमा चाहिँ सरकारी उपायहरू हुन्छन्, रेगुलेटर्सका उपायहरू हुन्छन्, अनि त्यसदेखि पछाडि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका पनि आफ्ना उपायहरू हुन्छन्, इभन कन्ज्युमरहरूका पनि आफ्ना उपायहरू हुन्छन्। यतिखेर सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको यदि यो लकडाउनको अवधि केही बढेर गयो भने यसको सेभिरिटी अझै बढ्न सक्छ। सबैभन्दा पहिला त लकडाउनको स्थिति केही खुकुलो हुनै पर्यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गर्नलाई, र त्यो भइसकेपछि हाम्रा एक्टिभिटिजहरूलाई अनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हामीले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब होइन सधैँभरि लामो समयसम्म यस्तै किसिमको अवस्था रह्यो भने हामीले छुट्टै किसिमको चाहिँ मोडालिटी, छुट्टै किसिमको स्ट्राटेजी पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था हो। अघि चाहिँ के अरे हाम्रो चौधरीज्यूले भन्नुभयो झन्डै 65 लाख मान्छेहरू चाहिँ यसबाट प्रभावित हुन सक्ने स्थिति हुन्छ भन्नुभयो। तर मलाई चाहिँ कता लाग्छ योभन्दा पनि धेरै हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। किनभने अब विदेशमा गएका रोजगारमा गएका झन्डै 30 लाख मान्छेहरू फर्कन चाहने, भारतमा गएका झन्डै 30 लाख मान्छेहरू फर्कन चाहने, एक वर्षमा 5 लाख हाम्रो श्रम शक्तिमा प्रवेश गर्ने ती पनि छन्। त्यसदेखि भएन 1% को रोजगारी त अहिले घटिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति अलिकति चाहिँ गाह्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले के देखेको छु भने हामीले कोअर्डिनेटेड वेमै यो सिस्टमलाई कसरी बचाउने, हाम्रा आफ्ना एक्टिभिटिजहरूलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै सन्दर्भमा म अब धेरै लामो कुरा गर्दिनँ। म चाहिँ 2-4वटा कुराहरू चाहिँ हामीले अब चाहिँ धितोपत्रको एरियाबाट के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरामा नै म आफ्नो कुराहरूलाई कन्फाइन गर्छु। अब एउटा कुरो चाहिँ के हो भने इन्टरप्रिन्योरसिप, उद्यमशीलता भन्छ। उद्यमशीलता भनेको बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो राष्ट्रको लागि धेरै चाहिँ खर्च गरेर धेरै अनुभव गरेर सिर्जना गरिएको हुन्छ। वास्तवमा उद्यमी भनेको राष्ट्रको गहना हो। त्यसले गर्दाखेरि के गरिन्छ भने उद्यमीले नै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्छ अनि इकोनोमिक ग्रोथ गर्छ, रोजगारी दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्कार्स रिसोर्सलाई हामीले मनोबल झर्न दिनु हुँदैन, एउटा मनोबल झर्न दिनु हुँदैन। अब र यसको म्याक्सिमम युज पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा के हुनसक्छ भने अब जस्तो भने मेरो एरियाबाट मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यहाँहरूको धेरै प्राइभेट कम्पनीहरू छ। यो प्राइभेट कम्पनीहरूको रिसोर्सेसहरू अब कुनै पनि बेला आवश्यक पर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा पर्यो भने यसलाई हामी पब्लिक सेक्टरमा लिएर जान सक्छौँ। अहिले गभर्मेन्टले 10% चाहिँ गरेर चाहिँ लिस्टेड कम्पनी हुन पाइने भनिएको छ। यसलाई हामी दुई किसिमले सोच्न सक्छौँ क्या। यस्तो अवस्थामा हाम्रा उद्यमहरूलाई 10% किन 50% मार्केटमा अपलोड गऱ्यौँ भने हामीसँग 50% रिसोर्सेस हामीसँग आउँछ। हामीले त्यो 50% को रिसोर्सेसबाट नयाँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ इन्टरप्रिन्योरसिप हौँ, हामीसँग जोस छ, जाँगर छ, सबै कुरा छ भनेपछि हामी त्यो एरिया किन एक्सप्लोर नगर्ने? यदि पर्यो भने त्यो एरियाको लागि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यसको लागि चाहिँ के छ भने अब पहिलाको मोडालिटी र अहिलेको मोडालिटीमा हामीले केही परिवर्तन ल्याएको छौँ जसमा चाहिँ इन्टरप्रिन्योरसिपहरूलाई इन्करेज होस् भनेर हो।
त्यसमा चाहिँ के ल्याएका छौँ भने हामीले बुक बिल्डिङ प्रोसेस भन्ने ल्याएका छौँ। पहिला चाहिँ सेयर इस्यु गर्नु पर्यो भने 100 रुपियाँ आइपिओमा गर्नुपर्ने, अनि त्यहाँबाट एफपिओ गर्नु पर्यो भने चाहिँ नेटवर्थमा गर्नुपर्ने, गर्दाखेरि मेरो यत्रो सम्पत्ति छ, मेरो यत्रो फ्युचर प्रोस्पेक्ट छ, बजारले मेरो सेयरको लागि त्योभन्दा बढी पे गर्न चाहिरहेको छ भने म किन थोरै पैसामा चाहिँ बजारमा बिक्री गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि यो बुक बिल्डिङ प्रोसेसबाट आफ्नो उद्योगको राम्रो भेल्युमा हामी बजारमा चाहिँ सेयर इस्यु गर्न सक्छौँ। र त्यो मोडालिटीमा यदि कोही पनि आउनुहुन्छ भने म त्यसलाई अलवेज वेलकम गर्छु र त्यसको लागि मोडालिटी बनाइएको छ। त्यो एउटा कुरा चाहिँ धितोपत्र बजारको तर्फबाट गर्न सकिन्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रोमा म पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा 30 वर्ष काम गरेँ, विभिन्न किसिमका पोलिसीहरू बनाएँ, डाइरेक्टिभ्सहरू बनाएँ, ऐनहरू बनाएँ। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टममा प्राइभेट सेक्टर र ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ कोअर्डिनेटेड वेमा जान सक्ने माहौल कहिले पनि बनेन। भनेको मतलब के हो भने कुनै पनि एउटा बिजनेस भेन्चर खडा गरिन्छ भने त्यो बिजनेस भेन्चरले ब्याङ्कलाई पनि पालिरहेको छ, आफू पनि पालिएको छ भनेपछि त्यो जुन बिजनेस भेन्चर हो त्यो भेन्चरसँगै पार्टिसिपेसन ब्याङ्कले किन गर्न नसक्ने? त्यो कुराहरू गर्ने प्रफिट लस सेयरिङ बिजनेस पनि गर्न सकिन्छ। हाम्रो यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस छ। अब 50% ब्याङ्कले फन्डिङ गरिदिन्छ, बाँकी रहेको चाहिँ सेयर पार्टिसिपेसन अथवा बिजनेस पार्टिसिपेसनमा काम गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै पनि बेलामा लसहरू इन्कर भयो भने सेयर गर्न सकिन्छ, नाफा भयो भने बाँडेर खान सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू हुन्छन्। अब त्यो कुरालाई हामीले एडप्ट गर्न सक्दैनौँ भने पनि हामीले अहिले हालसालै एउटा कस्तो मोडालिटी डेभलप गरेका छौँ भने चाहिँ के अरे विशिष्टीकृत लगानी कोष सिर्जना गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने त्यो जुन एउटा फन्ड क्रिएट हुन्छ त्यो फन्ड क्रिएट चाहिँ ब्याङ्कहरूले आफैले डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन नगर्ने हो भने इन्डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन गरौँ न। अब त्यो चाहिँ विशिष्टीकृत लगानी कोष भन्ने एउटा सिर्जना गरिन्छ। त्यो कोष ब्याङ्क आफैले खडा गर्न सक्छ। त्यसमा प्राइभेट सेक्टरका चाहिँ फन्डहरू पनि त्यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। 2 अर्ब 4 अर्ब 6 अर्बको त्यो फन्ड बनायौँ भने हामी विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरू डेभलप गरौँ जसमा 50% ब्याङ्कको सेयर हुन्छ, अरूको 50% प्राइभेटको सेयर हुन्छ। अनि त्यसबाट आएको नाफा जेनेरेट गरौँ। होइन के चाहिँ रकमहरू प्रदान गर्नु पर्यो भने लोन दिउँ, लोनमा त ब्याङ्कको ब्याज दिने व्यवस्था छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा दुईटा मोडालिटीले इन्टरनेसनल मार्केटमा काम गरिरहेको हुन्छ। एउटा ब्याङ्क आफै पार्टिसिपेट गर्ने, एउटा एसआइएफका मोडलहरूबाट लिएर जाने। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई हामी एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ जसको लागि मोडल, जसको लागि रुल र जसको लागि प्रोसिजर्सहरू तयार भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आगामी दिनहरूमा यसलाई एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। त्यो दोस्रो कुरा मैले भने। तेस्रो कुरो चाहिँ के हो भने डिमान्ड क्रिएट गर्नलाई अथवा बजारलाई चलायमान बनाउनलाई अहिलेको अवस्था भनेको आइटी सेक्टर बहुतै महत्त्वपूर्ण रहेछ। अस्ति चाहिँ धितोपत्र 50 दिनसम्म चाहिँ बजार बन्द भयो। अब इन्भेस्टरहरूले आफूले चाहेको कुरा घर व्यवहार चलाउनलाई पनि पैसाको खाँचो हुँदाखेरि बेच्न नपाउने स्थिति भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ सर्टेन लिमिटेसनमा असाध्यै रिस्ट्रिक्टेड मोडलमा चाहिँ सञ्चालन गरौँ न भनेर सञ्चालन गरियो। अब त्यसमा दुईटा कुरा आयो। एउटा कुरा चाहिँ बजारमा जुन किसिमले फङ्सन गर्नुपर्ने हो त्यस किसिमले फङ्सन गरिदिएन। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने कोभिडको सङ्क्रमण अथवा कोभिडको आतङ्क पनि त्यहाँदेखि पछाडि बढेर गयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बजारलाई बन्द गऱ्यौँ। तर एउटा कुरा लेसन हामीले के पायौँ भने यी जति पनि हाम्रा 16 लाख लगानीकर्ताहरू छन्, जस्तै 16 लाखको चाहिँ आफ्नो चाहिँ आधार भनेको चाहिँ धितोपत्र बजार पनि हो। र यिनीहरूले यदि बजारमा त्यतिखेर अघि चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा सरले भन्नुभयो चाहिँ सप्लाई साइड असाध्यै एक्टिभ भएर गयो, डिमान्ड साइड एक्टिभ हुन सकेन। डिमान्ड साइड किन एक्टिभ हुन सकेन भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टरहरूको पहुँच चाहिँ त्यो बजारसम्म पुग्नै सकेन। हामीले चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट पैसाहरू बुझाउ र कामहरू गर भन्यौँ, तर चाहिँ उनीहरू चाहिँ ब्याङ्कसम्म पुग्ने पनि स्थिति भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेरको स्थिति गाह्रो भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले के सोचिरहेका छौँ भने आइटी सेक्टरलाई हामीले असाध्यै डेभलप गर्नुपर्छ र यसमा हामी प्रविधि मैत्री हुनैपर्छ। र चाहे बिजनेस हामी सञ्चालन गरौँ, चाहे हामी चाहिँ धितोपत्र बजार सञ्चालन गरौँ, चाहे ब्याङ्किङ सिस्टम सञ्चालन गरौँ, अहिलेको भन्दा धेरै इफिसियन्ट र अहिलेको भन्दा धेरै उच्च स्तरको आइटी संरचना हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। यदि गर्न सक्दैनौँ भने हामी बजारलाई चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ चाहिएको दिशामा लिएर जान सक्ने अवस्था हुन्न। त्यसदाखेरि हामीले अहिले त्यो गर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने
अहिले अब जस्तो भने यो चाहिँ बेसिकल्ली राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि सम्बन्धित छ। अब यो कुराहरूमा हामीले चाहिँ अहिलेको स्थिति बढ्दै गयो भने मूल्यमा प्रेसर पर्ने देखिरहेको छु, बिओपीमा प्रेसर पर्ने देखिरहेको छु, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा चाहिँ घट्ने स्थितिहरू देखिरहेको छु। यसले गर्दाखेरि हामीले केही यस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ जसले अहिले भएको रिजर्भलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही मात्रामा प्रोटेक्ट गर्न सकौँ। त्यसको लागि एक दुईवटा कुराहरू म अहिले गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ के भने हाम्रो विद्युतको खपत जुन अहिले खेर गइरहेछ, हाम्रो 1200 मेगावाट नर्मल डिमान्ड हो। हामी चाहिँ बिहान बेलुका 700 मेगावाट चाहिँ खपत हुन्छ, 500 मेगावाट चाहिँ राति खपत हुन्छ भनेपछि 300-400 मेगावाट हाम्रो चाहिँ खेर गइरहेछ, उत्पादन भइसकेको कुरो। अब यसलाई अस्ति हामीले चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ पोलिसीबाट केही सम्बोधन गरियो। 150 युनिटसम्म गर्नेले चाहिँ 25% चाहिँ सब्सिडी पाउने, उनीहरूले चाहिँ सुविधा पाउने भन्ने भयो। उद्योगहरूले 50% सुविधा पाउने भयो। तर त्यसले त्यो अहिलेको क्याप्चर गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि त्यो 150 युनिटसम्मलाई मात्रै किन नेपालभरिका सबै हाउस होल्डरहरूलाई दिउँ न एकपल्ट। त्यो गर्यो भने के हुन्छ भने 64 अर्बको हामीले चाहिँ जुन यो अहिले चाहिँ ग्यास खपत गरिरहेको छ मुलुकमा 2 अर्ब 4 अर्बै बच्यो भने पनि हाम्रो विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ। त्यो एउटा कुरामा हामीले एकपल्ट हेर्नुको लागि जस्तो लागेको छ। यस्ता धेरै एरियाहरू छन् जस्तो भने हामीले बिजनेस व्यवसाय गर्दाखेरि एक्सपोर्ट इम्पोर्टको बिजनेस गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि हामी सिआइएफमा केही मात्रा भइरहेको छ। एफओबी फुल्ली युज भएको छैन। एफओबी मोडलमा युज गऱ्यौँ भने नेपाली फ्रेट फरवार्डर्सहरूले, नेपालका चाहिँ व्यवसायीहरूले त्यो बिजनेस पाउँछन् र हाम्रो चाहिँ विदेशी विनिमयको सञ्चित बढ्छ। झन्डै 230 अर्ब रुपियाँ हाम्रो चाहिँ के अरे यो ढुवानी र इन्सुरेन्समा खर्च हुन्छ त्यो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेसमा। त्यसमध्ये हामीले 100 अर्ब मात्रै बचाउन सक्यौँ भने पनि 100 अर्बको रिजर्भ बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा पनि हामी ग्रेजुअली जानुपर्छ आगामी दिनमा भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने डिमान्ड क्रिएट गर्नु पर्यो। यो अलिकति लकडाउन सजिलो हुने बित्तिकै डिमान्ड क्रिएट गर्नका विभिन्न मोडालिटीहरू के हुन्छन् त्यसलाई हामीले जानुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल मार्केटमा त इन्भेस्टरहरूलाई पहुँच बढाउने सहज वातावरण तयार गरिदियो र अलिकति बजारमा लिक्विडिटी बढाइदिएर इन्भेस्टरको कन्फिडेन्स बढ्यो भने बजारमा खासै त्यति प्रब्लम पर्दैन। तर यो ओभरअल फाइनेन्सियल सेक्टरमा भनेपछि लिक्विडिटी इन्जेक्ट गर्ने र एक्सपेन्स गर्ने क्यापेसिटी बढाउन चाहिँ कुनै न कुनै उपायहरू हामीले सोच्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एरियामा पनि हामी ग्रेजुअली जानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी धेरै एरियाहरू छन्। म अरू कुरामा जान चाहेन। यो 3-4वटा कुराहरूमा हामीले चाहिँ विचार गऱ्यौँ भने अहिलेको हिसाबले केही मात्रामा पनि हामी चाहिँ आफूलाई सर्भाइभ र सस्टेन गर्न सक्छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र यति भन्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। सर तपाईँहरूले बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू विश्वजी। हजुरले राख्नु भएको कुरा अफ डिमान्ड क्रिएसन हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट पनि प्लस सिएनआईको भ्युज पनि ठ्याक्क त्यही हो। यो इन्ट्रेस्ट रेट रिडक्सन गरे पनि त्यसको स्पिलओभर इफेक्ट, त्यसको नेक्स्ट इफेक्ट भनेकै यो डिमान्ड क्रिएसनबाट आउने हो। बिजनेसलाई सेन्टरमा राखेर त्यसको स्टेक होल्डर्स भयो, ब्याङ्किङ फाइनेन्सदेखि लिएर इम्प्लोइमेन्टदेखि लिएर सप्लाई चेन लजिस्टिक्स, एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड टु द बिजनेस। सो हाउ डु वी सेभ द बिजनेस एन्ड रिभाइभ इट इज अल्सो वाट इज आवर भ्युज। अनि त्यसपछि फ्युचरमा त्यो एक्चुली रिभाइभ भएपछि इन्भेस्टर्सको कन्फिडेन्स सबै तपाईँ जसै भन्नुभएको छ त्यही होला। म यही हजुरको भ्युजले राख्दै म हाम्रो मिस्टर पवन गोलियानलाई चाहिँ उहाँ जो CBFIN को अहिले चेयरपर्सन हुन्छ उहाँलाई सोध्न चाहन्छु कि हाम्रो हाम्रो मिस्टर अनुज अग्रवालले राख्नु भएको भ्युज, महाप्रसाद सरले जे भन्नुभयो कि त्यो के हदसम्म होला, तर पोलिसी लेभल पनि हामीले ग्लोबल बेस्ट प्र्याक्टिसेस, रिजनल डेभलपमेन्ट पार्टनर्ससँग मिलेर जानुपर्छ इन टर्म्स अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ पोलिसिज। फाइनेन्सियल सेक्टर बिजनेसलाई मात्र होइन कि ओभरअल इम्प्लिकेसन टु अदर इकोनोमिक स्टेक होल्डर्सलाई पनि हेर्नुपर्छ। प्लस विष्णु सरले जे भन्नुभयो, व्हाट आर योर भ्युज इन द करन्ट सिनारियो अफ व्हाट द इकोनोमी इज गोइङ थ्रु? Uncle, you have to go unmute. Pawan uncle, you have to unmute. Okay. Thank you very much, Nirvan. CNI का अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, अरू पदाधिकारीज्यूहरू, गभर्नर साहब सायद हिँडिसक्नु भएको छ यो मिटिङबाट। विष्णु ढुङ्गानाज्यू, प्रतीक प्रधानज्यू, अरू पनि साथीहरू जति हुनुहुन्छ, मैले सबैको नाउँ भन्न छुट्यो भने माफ पाऊँ। First of all, I want to thank Anuj. It's a very exhaustive and very good presentation. यसमा जुन गभर्नर साहबले कुरा भन्नुभयो म जोडेर भन्छु अलिकति।
गभर्नर साहबले भनेको कुराबाट म पनि सहमत छु। जुन तपाईले यो बेस रेट 2% यो CRR यो SLR चाहिँ यो तपाईको CCD रेशियोलाई 5% बढाउँदैमा यो 2% घट्छ भन्नेमा चाहिँ मलाई लाग्दैन। तैपनि अब भूषण दाहालजी हुनुहुन्छ NBA बाट, उहाँले टेक्निक त्यो डेटा सहित राख्नु होला त्यो कुरा चाहिँ। तर मेरो हिसाबमा चाहिँ त्यो कुरा लाग्दैन। र एउटा कुरा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने, एउटा कुरा हामी बिजनेस कम्युनिटीले, म पनि बिजनेस कम्युनिटी दुवैतिरको ह्याट लाउने भएको हुनाले मैले राम्ररी बुझेको छु यो कुरा। यहाँहरु कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु। तर एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ भने, हामी छिमेकी मुलुकको पनि एक्जाम्पल दिन्छौँ। त म पनि यहाँ एक्जाम्पल दिन चाहे। इन्डियाले अहिले 20 लाख करोडको चाहिँ ल्यायो, तर तै पनि कुनै ब्याङ्कलाई तिमीले यति रेट घटाऊ भनेर इन्ट्रेस्ट रेट यसरी कम गर भनेर भनेको छैन। यो चाहिँ इन्स्टलमेन्टहरुलाई डेफर गर्देऊ भनेको छैन। त्यो ब्याङ्कलाई नै छोडिदिएको छ इन्स्टलमेन्टहरु डेफर गर्नको लागि। रिस्ट्रक्चरिङ गर्नको लागि पनि ब्याङ्कलाई नै छोडिदिएको छ। र यो 2% जुन इन्ट्रेस्ट राष्ट्र ब्याङ्कले घटायो, यो यस्तो गरेको छैन। त सबभन्दा पहिले त एज अ बिजनेस कम्युनिटीको हिसाबमा हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले यो काम गरेकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ठुलो हिसाबले चाहिँ थ्याङ्क यू र वेलकम चाहिँ गर्नुपर्छ CNI को तर्फबाट पनि मलाई लाग्छ यो कुरा। र अर्को कुरा के छ भने, यो अहिलेको बेलामा हामी यो मैले अलि यो पछाडि गएर कुरा गर्दैछु। अहिले पनि ब्याङ्किङ सेक्टरबाट पनि प्राइभेट सेक्टरमाथि अट्याक हुने, प्राइभेट सेक्टरले ब्याङ्किङ सेक्टरलाई अट्याक गर्ने, अनि त्यो भएर चाहिँ हामी अहिले पनि टाढेर बसिरहेका छौँ। यसलाई ब्रिज गर्नु सबभन्दा ठुलो आवश्यक छ अहिलेको बेलामा। राष्ट्र ब्याङ्क, तपाईको प्राइभेट सेक्टर अनि ब्याङ्क सबै एक ढिक्का भएर यदि काम गरेनौँ अहिलेको बेलामा, र अफ कोर्स हाम्रो सेबन र अरु निकायहरू जति पनि क्यापिटल मार्केट फर्मेसन गर्ने निकायहरू छन्, हामी सबै मिलेर काम गरेनौँ भने यो चाहिँ हामी कुरा मात्रै गरिरहन्छौँ, रिजल्ट केही पनि आउँदैन। यसको लागि मेरो एउटा रिक्वेस्ट सबै सेक्टरलाई के हो भने, एक त हामी आज यो धेरै राम्रो गर्नु भएको छ CNI ले। यो सबैलाई बोलाएर यो भेन्टिङ गर्ने पनि एउटा प्लेटफर्म भयो। एट द सेम टाइम वी कैन डिस्कस इन हाउस so that we can reach to a conclusion, and once we reach to the conclusion we speak the same language. होइन भने के भइराखेको छ भने, मिडियामा अहिले पनि यो 2% पुगेन, यो ब्याङ्कले कम दियो भन्ने कुरा आइराखेको छ भने, यो 15 लाख 14 लाखलाई मात्रै गयो, यो रिटेललाई दिने हो कि होइन भन्ने कुरा ब्याङ्किङ सेक्टरबाट आयो। यो दुई कुरा राम्रो होइन। त मेरो भनाइ यही हो कि यसलाई चाहिँ रोकौँ हामी सबैले मिलेर। यसपछि अहिले भीष्म सरले जुन कुरा भन्नुभयो, आई रियली एप्रिसिएट। यो क्यापिटल मार्केटलाई खोल्नै पर्छ। यो अहिलेको बेलामा चाहिँ इभन यो जुन अलि डिफिकल्ट सेक्टरहरू भएका छन्, जस्तै टुरिज्म भनौँ न, होटल इन्डस्ट्री भयो अथवा अरू कुनै इन्डस्ट्री पनि हुन सक्छ भने, त्यसको ब्याङ्कको लोन छ भने ब्याङ्कको लोनको ब्याज तिर्न सक्दैन भने banks can look into taking the shares also. That is one possibility which has happened long ago with Hayat. Hayat को shares केही ब्याङ्कहरूले त्यो बेलामा लिएकै थियो ADB को लोन हुँदाखेरि। अहिले पनि त्यो गर्न सकिन्छ होला। प्लस यो चाहिँ पब्लिकमा जाने, भीष्म सर यही हुनुहुन्छ, भीष्म सरले अलाउ गर्नु चाँडै तुरुन्तै यसको लागि प्रोएक्टिभली केही रुल ल्याउन सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ डाइभेस्ट गर्न सकिन्छ होला। यसले चाहिँ डेफिनेटली ब्याङ्कको ब्याजको लोड घट्छ। यो चाहिँ अनि भोलि गएर त जब बाउन्स ब्याक हुन्छ त पब्लिकले पनि राम्रै पैसा कमाउँछ। यसको सँगसँगै मैले अब यो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहबलाई पनि सुनाउन आवश्यक थियो कि अहिलेको बेलामा हामी चाहिँ विदेशबाट कसरी पैसा ल्याउन सक्छौँ र गाउँमा भएको पैसा जुन ओछ्यानमुनि पैसा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिस्टममा कसरी लिएर आउँ। त्यो 40% भन्दा बढी हाम्रो इकोनोमीमा भएको टोटल पैसामा 60% अहिले अफिसियल इकोनोमीमा छ भने अनअफिसियल इकोनोमीमा जुन 40% पैसा छ त्यसलाई ल्याउने चाहिँ उपाय इमिडिएटली गर्नु पर्यो। किनभने हामीलाई
त्यो फन्ड फ्लो हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ सबै किसिमको कुरालाई जेनेरेट गर्न थाल्छ। त्यस्तै मैले भीष्म सरलाई पनि के भन्न चाहे भने यो चाहिँ क्यापिटल मार्केटलाई एफआईआई को मार्फत अथवा कुनै अर्को हिसाबले चाहिँ अटो सिस्टममा चाहिँ $5 लाख सम्मको अहिले फरेनबाट आउनको लागि क्यापिटल मार्केटको लागि तुरुन्तै खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ। होइन भने यो शेयर मार्केट कहाँसम्म तल जान्छ, अनुजले पनि अघि आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा भनेकै कुरा हो। त यसलाई रोक्नको लागि पनि हामीलाई बाहिरको पैसा चाहिँ तुरुन्तै सिस्टममा आउनुपर्ने आवश्यकता छ। बाई वे अफ एफडीआई लाई पनि खुक्लो गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यकता छ। अहिले वन विन्डो भएर पनि एफडीआई इज नट इफेक्टिभ एट अल। अब म जस्तो मान्छेलाई पर्मिसन लिन 6 महिना लाग्छ भने त्यो बाहिरबाट आउने मान्छेलाई जुन नेपालमा एस्टाब्लिस छैन उनीहरू त त्यो टाउको फुटाएर फर्केर जानु बाहेक अरू कुनै उपाय हुँदैन। इट्स रियली डिफिकल्ट। अहिले पनि वाट आई एम प्रपोजिङ इज $5 मिलियन सम्मको एफडीआई आउँछ भने त्यसलाई आउन दिउँ, बैंक मार्फत डाइरेक्ट आउन दिउँ, जुन इन्डियामा पनि छ त्यो सिस्टमबाट आउन दिउँ। त्यो पैसा एकचोटि आइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ जानुभन्दा अगाडि अथवा त्यसको डिभिडेन्ड जानुभन्दा अगाडि त्यो बिचमा चाहिँ ड्यू डिलिजेन्स गरौँ। त्यस्तो केही छ भने पछि पनि अहिले पनि पर्मिसन पाएर पनि गभर्मेन्टसँग राइट छ टु भोलि कुनै त्यस्तै पैसा आयो भने सिज गर्ने राइट छ भने त्यो पछि पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेको आवश्यकता छ मलाई लाग्छ। र यसबाहेक यो समस्या हाम्रो साझा समस्या हो। यो पालि मैले यो पनि एउटा कुराहरू पनि के बुझिरहेको छु भने यो पेन्डेमिक भएको हुनाले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ धेरै हामीले आश नगरेर हामी भित्रैबाट कसरी आफ्नो इकोनोमीलाई रेजिलियन्ट बनाउने भन्ने कुरामा हाम्रो जति पनि रिसोर्सेस छ, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि मेरो एउटा के रिक्वेस्ट हो भने जुन सेक्टरहरूले अहिले इन्स्टलमेन्ट इन्ट्रेस्टहरू पेमेन्ट गर्न सक्छन् भने उहाँहरूले चाहिँ पेमेन्ट गरिदिएको खण्डमा चाहिँ अरूलाई ब्याङ्कले चाहिँ राम्रो सपोर्ट गर्न सक्छ। जसलाई चाहिएको छ त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि पैसा पनि हुन्छ। र यो अहिलेको यो 2% अथवा यो जुन हामी यो एक क्वार्टर आई मिन डेफर गर्ने, 2 क्वार्टर डेफर गर्ने भनेर चाहिँ प्रब्लम सर्ट आउट हुनेवाला छैन। वाट यु सेड इज करेक्ट अनुज। तर हामीलाई त्यो पुग्नको लागि अहिले फिक्स्ड डिपोजिटहरू जुन हाम्रो ब्याङ्कहरूमा छन्, जुन लङ टर्म फिक्स्ड डिपोजिटहरू पनि छन्, 5 वर्षको 10 वर्षको फिक्स्ड डिपोजिटहरू पनि छन्, त्यो 10-12% छ टोटल डिपोजिटको। त्यसको लागि पनि एउटा कुनै न कुनै एउटा चाहिँ कुनै हिसाबले चाहिँ अहिले त्यसलाई ब्याजलाई चाहिँ त्यसको ब्याज घटाउन पाए अथवा इन्स्टिट्युसन डिपोजिटहरूको अहिलेको बेलामा ब्याज एकैचोटि घटाउन पाए तुरुन्तै बेस रेट घट्न सकिन्छ, ठुलो मद्दत पुग्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि तपाईहरुले चाहिँ यता पनि अलिकति लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। र यसको सँगसँगै बेस रेट घटाउनको लागि ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो कस्ट पनि घटाउनुपर्छ। कस्ट घटाउनको लागि अब जस्तै रेन्टमा बसेको छ भने घर भाडाहरू अहिले 2% हामीले ब्याज घटायौं भने त्यो डेफिनेटली रियल स्टेट कस्ट घटेको छ, त्यसले हिसाबले चाहिँ घर भाडा घटाउन सकिन्छ कि हामीले आइटीहरुमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब फेरि रिनेगोसिएट गरेर त्यहाँ चाहिँ जुन एएमसीहरु छ त्यसमा चाहिँ कस्ट घटाउन सक्छौं। अरु अब राष्ट्र बैंकले हामीलाई चाहिँ परमिसन दिनु पर्यो, जुन ब्रान्चेसहरु प्रफिटेबल छैन त्यो ब्रान्चेसहरु चाहिँ हामीलाई बन्द गर्ने चाहिँ परमिसन आउनु पर्यो। त्यस्तो परमिसन आएको खण्डमा त्यसले पनि कस्ट घटाउँछ। अब चाहिँ यो हिजोको दिन जस्तो अहिले तुरुन्तै 1 वर्ष 2 वर्षमा या 6 महिनामा चाहिँ हामी नर्मल हुन्छौं भन्ने कुरा यो अहिले देखाएन। यो दिस इज वे फरवर्ड जस्तो नै फिल भइरहेको छ। अब 1/3 ले बैंक चलाउनु पर्ने हुन्छ भने 2/3 ले चाहिँ वर्क फ्रम होम को कल्चर हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यसमा पनि अब रियल स्टेटको कस्ट घटाउने, अरु कस्टहरु घटाउने, यो चाहिँ केही अहिलेको लागि त होइन, तर पछि गएर चाहिँ अब कर्मचारी भर्ना गर्न त रोकियो, तर अरु पनि गभर्नर साहबले भन्नुभएको छ इभन चाहिँ आउटसोर्स गरेको कर्मचारीलाई पनि छोड्न नपाउने भनेपछि त बैंकको कस्ट यसरी घट्दैन। त्यतातिर पनि राष्ट्र बैंकले चाहिँ अलिकति खुकुलो नीति लिनुपर्छ। सदरमुकामहरुमा
हरेक लोकल गभर्नमेन्टमा एउटा ब्याङ्क चाहिन्छ त्यहाँसम्म ठिक छ, तर त्यो बाहेक अरू ब्रान्चेसहरूलाई चाहिँ हामीलाई रिस्ट्रक्चर अरू ठाउँमा गर्ने, अरू जहाँ प्रफिटेबल छैन हामी मिलेर चाहिँ अरू नयाँ पोलिसी पनि आउनु पर्यो। जुन ठाउँमा जुन ब्याङ्कको ब्रान्चेस छैन, अहिले मर्जर जाने त एउटा आफ्नो सोल्युसन छँदैछ, तर त्यसबाहेक पनि जुन ठाउँमा ब्याङ्क छैन, एक ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कलाई आफ्नै त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गरेर त्यसले चाहिँ जोइन्टली काम गर्न सक्यो भने त्यसले पनि कस्ट घटाउँछ। त यस्तै कुराहरूमा चाहिँ ओभरअल बेस रेट घट्नै पर्छ, यसमा विमत छैन। तर व्यवसाय बाँचेन, उद्योग बाँचेन भने ब्याङ्क बाँच्न सक्दैन, यो कुरा पनि सत्य हो। त्यतिकै सत्य हो ब्याङ्क बाँचेन भने व्यवसाय र उद्योग पनि बाँच्न सक्दैन। अहिलेको लागि मैले यति नै कुरा राखेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you so much, Pawan Golian, for your views. I think जस्तो हजुरले example दिनु भइरहेको थियो कि इन्डियाले 20 लाखको एउटा प्याकेज गर्यो। I think what we have to understand is the 20 लाखको प्याकेजमा there is very minimal monetary actual cash going into the system. It is in the form of giving collaterals, guarantees to small and micro businesses. हामीले त्यो सबै example लिएर पनि I think अनुजले presentation गरेको थियो कि at the policy level matra government will be able to really help revive the economy. म तपाईको पोइन्ट्सहरु लिँदै म before I Nirvan, can I answer your question if you don't mind? Is it okay? We've just we've got an overwhelming participation from everyone and a lot of questions. Can I just get your views right at the end? Okay. I will just quickly ask I think Bhuvanji, who is right now I think on the limelight of probably the economy, and one of the positive things that NRB has come out with, or we've heard from the business sector, is this reduction of 2%. Mr. Pawan Golian also talked about how to revive remittance, how to create and increase liquidity in the market. Isko short term matra hai ki what all should the government and decisions and policies happen today, which will have a long term implication. So you sitting as the president of Nepal Bankers Association, please give us your views on firstly NRB's decision of this. Are the commercial banks following on this? And one of the questions that came in from all the viewers is, we are talking about, I think, not only the big businesses, but a lot of emphasis, focus, handhold, plus revival needs to happen at the micro and small medium enterprises. So how is the banking fraternity looking at this overall sector for different businesses, especially micro and small and medium enterprises? Bhuvanji, please. Thank you so much, Nirvanji, for this opportunity. I would like to express gratitude to CNI को सबैजनालाई यो वेबिनार अर्गनाइज गरेर हाम्रो भ्यू राख्न दिनुभएकोमा। अघि गभर्नर सरले पनि ब्याङ्किङको बारेमा भनिसक्नु भएको छ, त्यसैगरी हाम्रो पवन सरले पनि ब्याङ्किङको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। I don't have to add much. अब गभर्नर सरले क्लियर के मेसेज दिनु भएको छ भन्दाखेरि अब हामी आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बाँच्न दिउँ भन्ने किसिमकै अहिले चाहिँ प्रिन्सिपल हो। त्यो हिसाबले के गर्नुपर्छ राष्ट्र बैंकले, हामी विभिन्न मेजर्सहरू गर्छौँ भनेर उहाँले क्लियरली भनिसक्नु भएको छ। अब एनबिए पनि त्यसको पार्ट छ, त्यो वर्कफोर्सहरुको चाहिँ पार्ट छ र हामीले त्यसमा सजेसन्सहरु पनि दिइरहेका छौँ। वी आर एक्टिभली इन्भल्भ। अब जहाँसम्म बिजनेस हाउसेस र ब्याङ्करको कुरा छ, अब वी आर इन द सेम बोट हैन। अब पहिला पनि ग्लोबल फाइनान्शियल क्राइसिस 2008 मा हुने बित्तिकै त्यसले इकोनोमिक जुन रिसेसन्स लिएर आयो, त्यो हुनाले वी हैव टु गो साइड बाइ साइड। अब बिजनेस विदाउट ब्याङ्कर्स एन्ड ब्याङ्कर्स विदाउट बिजनेस भन्ने कुरो हुनै सक्दैन। सो वी गो साइड बाइ साइड। र यहाँले सबैलाई ब्याङ्किङको बारेमा अब अहिले मलाई के सजिलो छ सीएनआई सँग गफ गर्दा भने, अब निर्माणजी हुनुहुन्छ, हि अन्डरस्ट्यान्ड्स ब्याङ्किङ, अनुपजी मेड प्रेजेन्टेसन अबाउट ब्याङ्किङ। अब त्यसैगरी हाम्रो सतीश सरलाई पनि हि हेज लट अफ नलेज अबाउट ब्याङ्किङ हैन। अब उहाँ आफै वान अफ द इन्भेस्टर्स पनि हुनुहुन्छ। र अब यहाँ हाम्रो भीष्म सर हुनुहुन्छ, हि हिमसेल्फ हेज एक्सपिरियन्स अफ मोर देन 30 इयर्स इन द सेन्ट्रल ब्याङ्क। त्यसैगरी अरू एक्सपर्टहरू पनि ब्याङ्किङ सेक्टरकै हुनुभयो हुनाले मलाई धेरै सजिलो छ एकदमै प्रेजेन्टेसन गर्न। थर्ड क्वार्टरको ब्याङ्कहरूको रिजल्ट आइ नै सकेको छ। त्यो रिजल्टले वेयर ब्याङ्क स्ट्यान्ड्स भन्ने कुरो सबैलाई क्लियर छ। अहिले केही ब्याङ्कहरूले त डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट नेगेटिभ पनि रिपोर्ट गर्नुभएको छ र कम्पेयर टु लास्ट इयर सेम पिरियड 9 मन्थ्सको भन्दा अहिले ब्याङ्कहरूको प्रॉफिट घटेको अवस्था छ। तर हामी वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, अहिले प्रॉफिट लस हेर्ने भन्दा पनि अब लेट्स सर्भाइभ एन्ड लेट्स मेक अदर सर्भाइभ भन्ने हिसाबले नै हामी गइराखेका छौँ।
त्यो हुनाले राष्ट्र बैंकले विभिन्न पोलिसी मेजर्सहरू ल्याएको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा होला, सिआरआरको रेट घटाउने, पोलिसी रेटहरू घटाउने, रिफाइनेन्सको अमाउन्ट बढाउने हैन, लिक्विडिटी सीसीडी रेसियोलाई कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्ने भन्ने दे हेभ कम अप विथ डिफरेन्ट मेजर्स एन्ड वी हाइली भ्यालु एन्ड सपोर्ट अल अफ देम। अब कुनै कुनै इस्युमा हाम्रो केही डिफरेन्स अफ ओपिनियन भयो भने पनि निर्माणजी आई वान्ट टु मेक इट क्लियर वी कम्प्लाई विथ एनआरबी इन्स्ट्रक्सन। अब कहिले गार्डियन र छोराछोरीको बिचमा देयर क्यान बी डिफरेन्स अफ ओपिनियन अन सम इस्युज, द्याट्स भेरी नेचुरल, तर पनि वी रेस्पेक्ट द्याट डिसिजन एन्ड वी इम्प्लिमेन्ट द्याट। त्यो हुनाले अब जुन अहिले अनुजीको प्रेजेन्टेसनमा सम अफ द पोइन्ट्स इज सेयर्ड, त्यसमा म एउटा चिज अनुजी के हेर्न भन्न चाहन्छु भने लेट्स लुक एट द लेन्डिङ रेट अफ होल साउथ एसिया एक्सेप्ट बङ्गलादेश। बङ्गलादेशमा चाहिँ अहिले भर्खरै सेन्ट्रल ब्याङ्कले के रेगुलेसन इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ भन्दा डिपोजिटको रेट नट टु बी मोर देन 6% एन्ड लेन्डिङ रेट नट टु बी मोर देन 9% भनेर इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ। त्यो किसिमको चिज हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैन, लेट्स डिस्कस। र एउटा चिज हामी बिजनेस हाउसेस र ब्याङ्कर्स वी आर टुगेदर, वी आर इन द सेम बोट भन्ने कुरामा मैले के एड गर्न चाहेँ भने अहिले भर्खरै हामीले एफएनसिसिआई र एनबिएले एउटा कमिटी बनाएको छ, जोइन्ट कमिटी, वी आर वर्किङ टुगेदर, कसरी चाहिँ हामी वी क्यान वर्क टुगेदर। त्यसमा म आई रिक्वेस्ट सिएनआई पनि जोइन गर्न सक्यौँ भने वी क्यान ह्याभ जोइन्ट भ्यू अनि राष्ट्र ब्याङ्क अन्य कुनै रेगुलेटरहरूसँग हामी जोइन्टली गफ गर्न सक्छौँ। त्यसले हामी वी आर नट इन टु डिफरेन्ट डिरेक्सन्स अफ द अब भनौँ न रिभर, वी आर नट अन टु ब्याङ्क्स अफ द रिभर, वी आर अन द सेम ब्याङ्क अफ द रिभर। वास्तवमा हामी सबैले सँगै काम गर्नुपर्ने छ। जहाँ अब बेस्ट रेट घटाउने कुरामा अनुजीले गरेको प्रेजेन्टेसनमा धेरै चिजहरू आइसकेका छ र इन्डियाकै कुरामा पनि म के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दा इन्डियामा 9.73 भन्नुभयो अनुजीले, हाम्रो 3% को ग्याप छैन, जस्ट 2% को ग्याप मात्रै हो। फागुनको डेटा इज अलरेडी मेड पब्लिक बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। हाम्रो लेन्डिङ रेट त्यो चाहिँ अब 11.8% छ। अनुजीले इन्डियाको 9.73% भनेर प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो। इन्डियामा इन्ट्रेस्टिङ चिज के छ भने होम लोन अटो लोनको रेटहरू दे आर अन द लोवर साइड र कर्पोरेट लोनको रेट इज अन हायर साइड इन्डियातिर चाहिँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। हामीले अहिलेको बेलामा चाहिँ संसारभरि चाहिँ अब लेन्डिङको कस्ट हामीले घटाउन सक्यौँ भने डेफिनेटली बेनिफिट इज पास्ड अन टु द बरोवर्स र बरोवरहरू पनि सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा शङ्कै छैन। त्यही भएर हामीले केही मेजर्सहरू लिइसकेका छौँ। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग मिलेर अरू फर्दर रेटहरू रिडक्सन गर्नुपर्ने छ। अहिलेकै डिपोजिटको रेट जुन छ अब अहिले भनौँ न हामीले एफडीमा 8.75% दिइराखेको अवस्था छ इन्डिभिजुअलको लागि। त्यसै गरी इन्स्टिट्युसनको केसमा त 7%, 7.1 छ। अहिले इन्फ्लेसन रेट इज अलमोस्ट 7%। यहाँले हेर्नु भने नेक्स्ट इयरको इन्फ्लेसन रेट चाहिँ आइएमएफले अलिकति हायर साइडमा हुने प्रोजेक्सन गरिराखेको छ। हामी सबैलाई के थाहा छ भन्दा डिपोजिटको रेट चाहिँ इन्फ्लेसन रेट भन्दा स्लाइटली, डिपोजिट रेट अल डिपोजिटको रेट भनिन, फिक्स डिपोजिटको रेट चाहिँ इट हेज टु बी स्लाइटली अबभ इन्फ्लेसन रेट। त्यो हामीले फ्याक्टर गर्नुपर्ने छ। हामी सबै बसेर चाहिँ कसरी रेट घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले डेफिनेटली हेरेका छौँ। अब इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेको एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो यहाँहरूको कस्टमा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब तर पनि अरू कस्टहरू पनि छन्, सबैलाई रिडक्सन गर्नुपर्ने छ। हामी ब्याङ्किङ सेक्टरले के गरेको छ अहिले एनबिएले एउटा कमिटी गठन गरेर भने व्हाट इज द लेन्डिङ रेट अफ ब्याङ्क्स इन नेपाल एन्ड व्हाट इज द लेभल अफ प्रोफिटेबिलिटी अफ ब्याङ्क्स भनेर कमिटी बनाएको छ। द्याट कमिटी इज वर्किङ अन इट। अब के एरियामा हामीले कस्ट रिडक्सन गरेर बेनिफिट क्यान बी पास्ड अन टु अदर्स भनेर अघि पवन सरले पनि कस्ट रिडक्सनका केही एरियाहरू भनिसक्नु भएको छ र हामी त्यसमा लागि पनि रहेछौँ। र हामी चाहिँ के गरिरहेको छ एनबिएले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो एटिएमहरू एकै ठाउँमा 6-7 वटा होला, ब्रान्चेसहरू अलिक बढी होला, अनि हामीले धेरै चाहिँ म्यानुअल काम गरेको हुनाले चाहिँ बढी चाहिँ अब इफिसियन्सी पनि कम भयो होला, कस्ट पनि बढी लागेको होला। उनीहरूले अटोमेसन र डिजिटाइजमा फोकस गर्ने भनेर अहिले मोरलेस सबै ब्याङ्क्सहरू त्यसमा लागिरहेछन्। र एनबिएकोमा चाहिँ मेम्बरहरूको बिचमा के कोअर्डिनेसन गर्न सकिन्छ, सफ्टवेयरमा कोअर्डिनेसन गर्न सकिन्छ, एटिएममा कोअर्डिनेसन गर्न सकिन्छ, ब्रान्चमा कोअर्डिनेसन गर्न सकिन्छ कि सो द्याट वी क्यान रिड्युस द कस्ट। जस्तै स्टाफको नम्बर पनि ऱ्यासनलाइज गर्न सक्ने एरियाहरू हुन सक्ला। अघि पवन सरले भन्नुभएको थियो वर्क फ्रम होमको कल्चर आयो भने पनि केही कस्ट घटाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि वी आर एक्सप्लोरिङ। अहिले वेबिनार गर्दाखेरि पनि धेरै समय हाम्रो बचत पनि भएको छ होइन। यो सबै चिज हामी हेरिराखेको छौँ। र इन्डियामा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जुन अहिले इन्ट्रेस्टको अब ग्यारेन्टी जुन चाहिँ गरेको छ, जस्तै यो एसएमईलाई चाहिँ ग्यारेन्टी नै गभर्मेन्टले गरिदिएको छ लोनको केसमा। अब नेपालको गभर्मेन्टको बजेट पनि आउँदैछ, त्यसमा पनि केही चिज हुन सक्ला। तर त्यो भएन भने पनि हामी चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ आफ्नो बेस्ट रेट घटाएर त्यसलाई बेनिफिट पास अन गर्नको लागि भनेर हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। वी आर इन द सेम बोट। मैले यो म फेरि प्रपोज गर्छु सिएनआईलाई पनि लेट्स वर्क टुगेदर। हाम्रो दुईटाको कमिटी त बनिसकेको छ, एफएनसिसिआई र एनबिएको। त्यो कमिटीमा बसेर काम गरौँ। तर हामी के क्लियर हौँ भने संसारभरि चाहिँ एमएसएमईहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरिराखेको देखिन्छ गभर्मेन्टहरूले चाहिँ सब्सिडी दिने कुराहरूमा। यहाँ पनि रिफाइनेन्सकोमा अघि अनुजीकै प्रेजेन्टेसनमा आइसकेको छ। जो मान्छे चाहिँ राम्रो प्रफिट गरिराख्नु भएको थियो, ठुलो बिजनेस हाउसेस थियो, उहाँले चाहिँ पहिला रिफाइनेन्सको फेसिलिटी पाउनु भएको थियो, अब सानालाई पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। नयाँ गभर्नर सरले पनि त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ कामहरू सुरु गर्नुभएको अवस्था छ। र हामी चाहिँ के क्लियर छौँ भन्दा अब यी निर्माणजी हुनुहुन्छ, फोर्ब्सको डलर बिलियनियर लिस्टमा हुनुहुन्छ। अरू निर्माणजी नभए पनि अरू साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको फोर्ब्समा लिस्ट नहोला, बट मोर अर लेस दे आर अल्सो डलर बिलियनियर।
भनेपछि सपोर्ट अहिले बढी चाहिँ एसएमई युनिटलाई बढी चाहिने होला. सो वी अल हेभ टु वर्क टुगेदर टु सपोर्ट देम. यसको मतलब यो होइन कि लार्ज हाउसेसमा चाहिएको छैन, लार्ज हाउसेसमा पनि चाहिएको छ. अघि अनुजीको प्रेजेन्टेसनमा आइसकेको छ, लसेस जसलाई भएको छ, लसेस भएकोलाई अलिक बढी चाहिँ हामीले राहत दिनुपर्ने छ. त्यसलाई बढी फोकस गर्दै अरू युनिटलाई पनि चाहिँ हामीले लेन्डिङ घटाउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. अब त्यसमा हामीले क्लासिफाई गरिरहेछौँ निर्माणजी. अब एनबिएमा पनि र राष्ट्र बैङ्कले पनि कमिटी बनाएकोमा के गरिरहेछ भन्दा हार्डेस्ट हिट, हार्ड हिट, माइल्ड हिट र फाइनेन्सियली नट अफेक्टेड भनेर लिस्टिङहरू गरिरहेछौँ. त्यो मध्ये कति लस भएको छ, के भएको छ भने इन्डिभिजुअल अकाउन्टमा अघि पवन सरले भने जस्तै ब्याङ्कहरूलाई नै राष्ट्र बैङ्कले यो रिस्टोरिङ रिस्ट्रक्चरिङको लागि छोडिदिनु पर्ने हुन्छ. त्यो अनि इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसनहरू गर्नुपर्ने छ. त्यो दिशामा हामी काम गरिरहेछौँ. राष्ट्र बैङ्कले के रिल्याक्सेसन गर्ने तर्फ काम डेफिनेटली गरेको छ. र एउटा मैले चाहिँ ठुलो लार्ज हाउसेसहरूलाई एउटा मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के हो भने हामीसँग जुन फन्ड अभाइलेबल छ त्यो चाहिँ अब अहिले 800 अरबको लिक्विड एसेट छ. त्यसमा अलिकति राष्ट्र बैङ्कले रिल्याक्सेसन गर्ने बित्तिकै 600 त्यो 200 अरब चाहिँ फन्ड मार्केटमा आउन सक्छ. गभर्मेन्टसँग अराउन्ड 200 बिलियन चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा छ. त्यसै गरी रिफाइनेन्सको फन्ड चाहिँ 100 बिलियन भनेकोमा 20 बिलियन मात्र युटिलाइज भएको छ, 80 बिलियन छ. त्यसले फन्ड जसरी यो मार्केटमा आउन थाल्छ लेन्डिङको रेटहरू घट्दै जान्छ. मेरो लार्ज हाउसेसहरू जस्तै निर्माणजी, अनुजजी, सतीश सर, पवन सरहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट के हो भने ठुलो बिजनेस हाउसेसले बाहिरबाट एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङ गर्यो भने, किन डलरको रेट, लाइबर रेट फर 6 months इज ओन्ली अराउन्ड 1% होइन, बाहिरबाट बोरो गर्न सक्यो भने पनि यहाँले कस्ट रिडक्सन गर्ने एउटा अप्सनहरू हुनसक्छ. आई रिक्वेस्ट यु टु एक्सप्लोर द्याट अप्सन अल्सो. त्यो हुँदाखेरि किन नेपालमा अब हामीले बेस रेट घटाउने जे घटाए पनि यहाँले हेर्नु होला 1-1.5 वर्षमा इन्ट्रेस्ट रेट 9 to 10% भन्दा तल लेन्डिङ रेट हुने सम्भावना अझै कम छ. 11.8 छ. हामीले 2% घटाउन सक्छौँ. सबै मेजर गऱ्यौँ भने स्टिल रेट विल बी अराउन्ड 10%. त्यो कारणले गर्दा मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङमा यहाँले ल्याउन सक्नुभयो भने त्यसले कन्ट्रीमा लिक्विडिटी पनि अलिक बढी अभाइलेबल हुन्छ. साथसाथै यहाँले लो रेटमा बोरो गर्न सक्नुहुन्छ. र माई रिक्वेस्ट यु अल इज वी आर इन द सेम बोट, लेट्स वर्क टुगेदर. हामी एउटा कमिटी बनाएर चाहिँ काम गरौँ भन्ने मेरो प्रपोजल छ. थ्याङ्क यू सो मच निर्माणजी. Thank you, Bhuvanji. I think representing Nepal Bankers Association, I think you've given us a holistic picture, but I think your views are more biased on the opposite side also. Nonetheless, I think, yes, there's definitely a lot of opportunity, but we have to look at the larger picture, yes. Impact, larger picture, larger impact, हाम्रो जहाँ economy impact हुन्छ, like micro and small and medium enterprises. We have to look at ways of getting the money into the system, and especially on behalf of Nepal Bankers Association, you need to come up and lobby on policies to help small businesses to come up. I would like to also, there's some very interesting questions that have come up from our viewers. A lot of people are talking on FDI. Dr. Binduloni, who was the former VP of Asian Development Bank as well, they've been talking about why not try to create an environment of bringing in FDI, in the power sector, etc. So your views on that, but also, given your experience in ADB, who is dominantly focusing on building government infrastructure, developing human capital, on agricultural transformation, building capacity. Now, all these 4 things in today is the biggest challenge. So how do you see that unfolding, or how do you see developing agencies like ADB's role changing in today's context? Sorry, Dr. Loni. Thank you very much. Thank you, everyone. I think the presentation made by Anuj was very crisp, had good contents. Since I'm going to be talking slightly on the funding side, I think many people have spoken about how funding could be raised within the country. We've heard Mr. Pawanji, Anu's paper have that, etc., etc. And I think Pawanji also mentioned that we should also look for funding from outside, like the FDI you just mentioned. And also there are views why it is so difficult, etc., which we can talk separately. But I think one of the things that I like to say at this point of time is look at the multilateral agencies or the IFIs, not because I used to work for the IFIs for the 30 years. The reason I say this is, as you rightly said, they are traditionally spending in development projects. You said agriculture, infrastructure, etc. Can you hear me? Yes, Dr. Loni, we can hear you. Maybe otherwise I'll turn off the video so that you can hear better. Okay. We can hear you very well. Thank you. Okay. So the reason, they have always lived up with the crisis. In addition to the non-traditional lending which they do, what they do is they come with additional funding.
They come with quick new modalities for every crisis. They can restructure the existing fund to put it into where it is needed, even within the fund, with the funds they have. And that I have seen myself in my career. When the Asian tsunami crisis take place, I got involved in those, the SARS, the 1997 financial crisis, the global financial crisis, and the individual country crisis, like earthquake, volcano, etc., etc. So I think this is a time we should look at those funding. And the reason I say is, I know we will have IFC later, but let me just give you one example of the ADB, what they have come up with at this point in time for COVID. I'm not the ADB spokesperson for today, but if someone is watching, they can comment on this. This is my personal reading of all the MFIs who have been trying to help countries with this COVID pandemic. And I've also looked at all the, in the Asia, various packages, the stimulus packages they have put in, and from the money they have borrowed from the MFIs, how they have used it. So this will be very highlighting. So just in the case of ADB, what I see is they've added $20 billion package. That's not small. $20 billion package, and it's called COVID Pandemic Response Options. It is specifically to address this COVID. It's very attractive. Of course, to make it attractive, we need to know what is the lending term, what is the interest rate, etc., etc. And they've come with some clever ideas, which was never done when I was there. And this was specifically for the pandemic case. They've taken a clever idea of taking 0.5% of the country's normal GDP in 2018 and make that the limit. Because the reason they had to make the limit is it's so attractive. And 0.5% of our GDP will fall within the range of maybe 100 million to 200 million. And in that bracket, you entitled up to $250 million. Countries like India, 1.5, Indonesia, 1.5, Bangladesh would be about 500 million. And very quick, no policy conditionality and sector. What's the terms of lending? Now, for countries like Nepal, it would be an interest rate of 1% during the grace period. There is an 8 years grace period, and the repayment term is 24 years. 1% during the grace period and 1.5% after that. So for the other countries, richer countries who might have taken bigger ceiling of 1.5 billion, like India, Philippines, etc., it may be about 2%. Still very attractive. Of course, you will argue this is in terms of dollars, so we'll have to hedge it and so on, right? So I would suggest this is the funding available. I'm sure there are other similar, relatively cheaper funding available in other MFIs, the World Bank, the IFCs, and others. So I want to hear that from the others. I know a little bit, but I'm not going to mention that. I'm just telling those kind of funds are available. And as Nirvan rightly said, these will help to do things which, in addition to the traditional kind of lending we've been doing. Now, those countries which have taken this money, and quite a few countries have so quickly taken. India has taken 1.5, Indonesia 1.5, Philippines 1.5, Bangladesh 500 million, and I can go on. You know, what have they used the money for? Of course, they have used it for immediate priority like disease containment, prevention, other health measures, social protections to millions. I think in the case of 18 million people. We're talking about 6.5 million, 18 million people, the families. And they have really helped small business relief assistance, including wage subsidies for millions of employees. They've used this money for a stimulus package to safeguard the SMEs and the microfinance, and providing low interest loans to SMEs and industrial sector and farmers. They've used this money to increase this salary support to export-oriented manufacturing industry and industry workers. And there are a lot. What I'm saying is there's a lot of this cheap money could be channeled through the proper financial institution or the banking institution as relevant in the case of a country to put it into the right kind of areas. And you rightly said the need for today for especially and attractive to the multilateral agency will be the microfinance SOEs, SMEs.
But equally, I think there are bilateral donors, multilateral donors who could go and do the private sector. Maybe IFC could do more and take equity positions on many of these bigger industries, bigger entities in the country, and for which I think there's a lot of improvement that we need in terms of the various paperwork, and the political risk, policy risk, exit policy in the sector. I think this is a time to probably make all of those simpler. I think you will be able to get the MFI's money in big amount. I could even think $700, $800 million could be available through the donors at this point in time. The question, having got that money, then the question that comes in our mind is, so what do you do with it? And this is where I think Anu's kind of paper and many others is important. Where do we channel this? For what kind of purpose? And I think the country probably needs to think about a stimulus package. Probably we're the only country probably which doesn't have one yet when you look around the region. And my own experience of working with tsunami, Asian financial crisis, SARS, etc., you need to act on this very quickly, because even if a good package that you put in, if it is too late, people will say, oh no, it's too late, or it's too little too late, that may say it. So I think it's about really time to look at this very carefully and act very, very quickly at this point in time. I'll stop here, and if we need more, I'll do later. Thank you so much, Dr. Saab. I think you hit it on the nail. Our entire theme being reduce, restructure, refinance, you got in a very important element of response as well. I think your knowledge and your experience with the MFIs will greatly benefit our country. I just hope that with our discussions that we've started in the webinar series, we are able to get the government stakeholders to act, respond timely to help the farmers and the micro and SMEs, as well as small businesses, medium businesses, and large businesses in this time. Response is the key, which you highlighted. Thank you so much for your views. I mean, it's even in Nepal's context, in South Asia's context, Nepal has probably the lowest debt in compared to the GDP, and that's something we need to leverage and take advantage of today. When the country is going through very challenging times. I will just. I said we could borrow simply because our debt to GDP ratio is still there's a big headroom, 31%. Yes. That's why I say go ahead and get this cheap money at this point in time when it's available. It's not going to be available always. Cheap, but also long term. It's a long term. So I will just let, we've got Pratik Dai with us. Before that, I would just like to request Santosh Ji, who is the acting rep for IFC, to just, Dr. Loni has talked about the MFI's perspective. You've heard from the various speakers. Just like to put your views on IFC's perspective, because I think IFC can really play an important part and bridge during this time. Please give us your views. If I may request you, since we're just nearing the time of 5:30, sure. You just put it a little bit more to the point. I'll really appreciate it. Santoshi, please. Sure, Nirvan. Thank you very much, Nirvan. And can you hear me clearly? Yeah. First of all, thank you, CNI and CNI President, CNI Vice Presidents for inviting IFC and inviting me for this to this webinar. I think it's absolutely timely, and it's extremely important that we take the lead to actually brainstorm some of these solutions. So on IFC, look, clearly this crisis will lead us through 3 different stages. One would be a relief stage, one would be a recovery stage, and one would be a resilience stage. And we are preparing, as IFC and the World Bank Group, we are preparing ourselves to actually play a role in all 3 phases as we go along this crisis. And in terms of IFC globally, IFC has approved a package of, it's called a COVID response facility. It's a package of $8 billion. The board of directors have delegated authority to the management to approve these loans. And this is meant mainly for the existing clients of IFC. So, and then as we speak, that particular pot of money is actually being exhausted because there's so much demand out there globally coming from the IFC clients. In Nepal, what we are trying to do is we are, on the one hand, we are trying to tap into this pot of COVID response facility to see how we can help support the existing clients. On the other hand, we are also trying to
close the transactions we've been talking about pre-COVID. So the best way for us to, I think the quickest way of getting the money out of the door is through financial institutions. We are currently in talks with 4 financial institutions. We don't foresee any issues. We are trying to close these transactions within the month of June. And the total lending that we would provide to these 4 financial institutions would be to the tune of $65 million if all goes well. And then in addition to that, we'll also try and tap into the COVID response facility we have from the board. And on the that's in the immediate I would say term. In the midterm and the long term, which is the recovery and the resilience stage, we have a strategy where fortunately we've actually identified development gaps of Nepal from 2017, and we have a strategy that we stick to. And this strategy pretty much focuses on sectors that are really hard hit, such as the tourism sector, the agri sector, agribusiness, small and medium-sized enterprises. So these are sectors we plan to go and focus, see how we can actually contribute both financially and also in terms of technical assistance and advisory services that we can provide to help revive some of these sectors. So this is the strategy we've taken at the time being, and we very much look forward to engaging with the private sector. Our mandate is to work with the private sector, and at the same time we also actually engaging very closely with the government to see how we can unblock some of the FDI related hurdles so we can get more FDI into Nepal. And just to echo what Dr. Lohani said, I think there's a lot of opportunity to actually get that I wouldn't say cheap exactly, but relatively cheap money from outside, and we'll have to explore every way we can get the money to Nepal, because Nepal needs investments more now than ever before. So let me pause there, Nirvan, and I'm happy to answer any questions you may have. Thank you, Santoshji. Very encouraging to hear your discussions as well as how you're trying to expedite this. Like I said, in a time like pandemic, for economic survival, response is the key, and I'm so glad to hear that you're trying to do whatever possible to bridge that gap. A lot of people are also asking, and unfortunately we don't have too much time, so I cannot get into a Q&A mode, but a lot of people are also asking, what about getting in no cost interest debt, FDI, not only FDI but debt from Indian market as well. So that's something we'll talk about. But finally, I would like to now request our dear friend, former president of Sijon, to please kindly give your views on whatever you've heard from the different stakeholders today. Pratik Bhai, please, over to you. Your mic is, you have to put your mic on unmute. Yeah, thank you, Nirvana. President of CNI, Mr. Satish Moore, Anuj Agrawal ji, Bhishma Dungana ji, Bindu Lohani sir, Pawan Golyan ji, Santosh Pandey ji. It was really interesting to hear all of you talking about so many issues on banking and finance. But what I starting at the beginning, like Anuj ji said about the reduce, restructure, and refinance, so as to rescue. So as to rescue what? Which is my question. So as to rescue what? Only the banking and financial sector, the industrial sector, the whole economy, the general public. So I think I would like to hear more from the CNI on these issues. Like के गर्ने अहिलेको अवस्थामा सबै जनतालाई like it's a big issue. The COVID-19 अहिले जति पनि whatever I heard during the period, COVID-19 is like in the background. Like everybody knows about COVID-19. The situation is changing so quickly. Like now we have reached at the number of thing is like 362 infected people. 2 people have already died. अब यसपछिको सिचुएसन कसरी अगाडि बढ्छ र कुन सिचुएसनमा CNI ले कुन किसिमको चाहिँ नि सपोर्ट खोज्या हो, कुन किसिमले CNI ले सपोर्ट गर्ने हो, अथवा चाहिँ नि CNI मेम्बर्सहरु कसरी अगाडि बढ्ने हो। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने लाइक सपोर्ट आउँछ, पेरोल सपोर्ट चाहिन्छ, कसलाई पेरोल सपोर्ट चाहिन्छ, बैंकिङलाई र फाइनान्सलाई पेरोल सपोर्ट चाहिन्छ कि CNI का अरु मेम्बर्सहरुलाई पेरोल सपोर्ट चाहिन्छ कि अरु चाहिँ नि माइक्रो एसएमईजहरुलाई एमएसएमईजहरुलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिन्छ। यो कुराहरुमा अझै पनि हामी यो वेबिनारमा अझै क्लियर भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। Obviously you people do understand it, those who are from the business, who are from the industry might be understanding what you people are talking, what you are thinking, but what about the general public? Like I can see like 306 participants right now.
Are they understanding what we are talking about? COVID-19 ले के गर्यो नेपाललाई? COVID-19 बाट के चाहेको हो र भोलि कोभिड कहाँ पुग्दाखेरि के हुन्छ हैन? कहाँ पुग्दाखेरि हामी के गर्ने हो? अहिले 362 मा हुँदाखेरिको यो पोजिसन हो भने 3000 हुँदाखेरि के गर्ने हो? हैन जस्तो I'll give you an example. नेपाली सेनाले एउटा चाहिँ रिसर्च गरेको रहेछ अरूले के भनेछ भने जुन 15 सम्ममा यदि हामी चाइनाको बाटो गयौं भने like certain 93 deaths जति हुन्छ about 2600-1700 मान्छे इन्फेक्टेड हुन्छ इन्डियाको बाटो गयो इन्डिया जसरी इन्फेक्टेड भएको छ इन्डियामा जसरी मान्छे मरेछ त्यो रेटमा गयो भने हाम्रो चाहिँ नि 1800 जति इन्फेक्टेड हुन्छ तर 57 मात्रै मान्छे चाहिँ मर्छ त्यो अवस्थामा हामीले मैले चाहिँ नि के भन्छु भने from the business leaders from the industry leaders from the banking and finance leaders what are we thinking about okay are we talking everything taking in mind that the lockdown will continue like this and then we need this supports and what if not what is the alternative of lockdown को answer के हो हैन हामीले भोलि lockdown लाई continue गर्ने हो भने यसरी जानु पर्छ I would like to hear that from you people. Lockdown लाई continue नगर्ने भने यसरी जानु पर्छ lockdown यसले यो किसिम यो स्टेजको lockdown ले हामीले यतिसम्म इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुराहरु हामीले दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो बैंकको समस्या छ obviously बैंकिङको समस्या बैंकको समस्या छ तर बैंकले चाहिँ नि शाखाहरु बन्द गर्न थाल्यो भने कस्टहरु घटाउन थाल्यो भने इम्प्लोइज लेड अफ गर्यो भने के हुन्छ त्यसको इम्प्याक्ट so I also wanted to hear the answer for those questions from our governor himself हैन किनभने हामीले जति पनि तपाईले सपोर्ट मागी भनिराख्नु भएको छ रेस्क्यु प्याकेजको कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो भनेको त इम्प्लोयमेन्ट नघटोस् भनेर होला नि त तपाई रेस्क्यु प्याकेज पनि चाहिने अनि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ शाखाहरु पनि बन्द गर्ने अनि बैंकिङ फ्यासिलिटिज पनि कम गर्ने अनि त्यो पनि फेरि कुन स्टेजमा कहाँनिर कहिलेको लागि आजको लागि आज चाहिँ नि 362 जना मान्छे पनि भएको स्टेजमा हो कि अलि पछि गएर के हुन्छ हामी कहाँ पुग्दै छौं हैन जस्ट टु गिभ यु एन एक्जाम्पल हामीले जबसम्म सीएनआई मा बसेर ठीक छ तपाईहरुको 4 दिनको सेमिनार छ मेबी यु विल फर्दर डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स एन्ड कम अप विथ मेनी अदर रिजोल्युसन्स अर व्हाटएभर अर डिमान्ड्स तर मैले भने के भने आत्महत्या चाहिँ नि सुसाइड कति भइसक्यो भने पर डे लास्ट 50 डेज मा पर डे 10 सुसाइड भएको छ हैन एउटा स्टडीले भर्खरै देखाएको छ र कैलालीमा मात्रै लास्ट 1 महिना अगाडि चाहिँ नि 12 वटा सुसाइड भएकोमा वैशाखमा 25 वटा सुसाइड भएको छ सिचुएसन यस्तो ग्रेभ सिचुएसन भएर गएको छ तर हामीले यहाँ बेसिकली डिस्कस नगरेको कुराहरु चाहिँ मलाई के लाग्यो भने लकडाउनले के गरिरहेछ इकोनोमीलाई लकडाउनले बैंकिङ एन्ड फाइनान्सलाई के गरिरहेछ र लकडाउनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने र हामीले लकडाउन भएर are you people fine with the lockdown that is going on for like 50 days and it's going to be extended to 70 days and 80 days and 90 days so त्यो इश्यू चाहिँ आएन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो इश्यू आगे भयो अदरवाइज र अरु कुराहरु जस्तो तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई पैसा चाहिएको छ जसरी पनि पैसा चाहिएको छ जसरी पनि लोन चाहिएको छ त्यो तपाईहरुको चाहिँ either you need to hedge it against the dollars or not whatever Bindu Lohaniji said that हैन एडीबी ले यति पैसा दिन्छ उसमा त्यसमा push for it go for it र हामीले सक्के भन्भरि नेपाली जनतालाई जोगाउने हो भने बढी भन्दा बढी नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हो भने हाम्रो एउटा सेक्टरको मात्रै नसोचौं you of course you people represent large industries you people represent the banking industry obviously you people have problem तर त्यो इश्यू बाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो अनि मेरो कमेन्ट चाहिँ के हो भने यदि सबै सुने I listen to you people and I learned a lot than what I can tell to you people because you people are so you know into the field you know you are experts तर मेरो भने के हो भने सबैले चाहिँ नि हामीले ओभरअल नेपाललाई कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ अहिलेको सिचुएसनलाई कसरी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ पैसा कसरी ल्याउनु पर्छ र सबै नेपाली बाँड्न कसरी पर्छ भन्ने सोच्नु पर्छ हैन यसमा म्युचुअलिटी अफ इन्ट्रेस्टले काम गर्दैन कि आफ्नो इन्ट्रेस्ट मात्रै हेरेर हुँदैन कि भन्ने मेरो सोच हो तर एकदमै राम्रो कुरा सोच्नु सुरु गर्नु भएको छ निर्वाण रियली आई एम थ्याङ्कफुल टु यु पिपल फर लेटिङ मी एट लिस्ट हियर इट being a part of it I really learned a lot so I believe my comments won't be taken negatively it's just a positive thing thank you very much Thank you so much Pratik Dai definitely this is the first time we are doing it and we realize that we've got such fascinating insights and speakers that I wish we could have planned this out much better but it's a good learning for us to be able to do this but we thought a lot about in this given time what are we going to present so instead of giving the context and the background, that's why our theme of today's event itself was rescue. Because we know not only the large businesses, small, medium,
micro businesses, the entire economy is suffering so much. So our entire theme of today's discussion and backdrop was economic survival, rescue, and finance and business. But I completely take your point. We should have talked about it a little bit. Hamro say plan saying, you know, our 4th day focuses a little bit on a lot of things you're talking about in the economy segment. So I hope to see all of you tune into that. We have, I think, not done too bad in terms of time. We're just 8 minutes over time. We've got some really, really good questions, you know, which I think, to respect everyone's time, as well as your webinar from which we started from 4 o'clock to 5:30, we'll probably address these questions directly to the speakers with some of the participants' name which has come. And if you're able to connect the speakers and the participants, I think offline, I think they'll get a better insight. So thank you so much, all of you, for your time. Thank you so much, everyone who's participated through CNI's Facebook page, as well as the Zoom webinar. This is CNI's first time we started the webinar series, so if there's been any mistakes, please forgive us. And we are in the continuous process of learning, evolving. And I think if COVID no akwe, we would not have got hold of all of you in one screen. So thank you so much. And I would like to especially thank Frost & Sullivan, who's a strategic partner in putting this, the paperwork, the concept. We'll also give them feedback of what Pratik Bhai said. Thank you all for so much of your time, and I look forward to seeing you all participate in our session tomorrow, which is the same time. Thank you all. Thank you. Thank you, Nirvan. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.